салому дуруд бинандаҳони азиз, ҳамватанони азизу муҳтарам, оли қадр, умедворам ки ҳама касаи сеҳату саломат ҳастен. дуруд ба он нафароне ки айни ҳол пайваст шуда истоданд ва моро пайгирӣ карда истоданд ва ба он нафароне ки баъдан пайваст мешаванд ё ин ки баъдан пайгирӣ мекунанд ва барномаи имрӯзаи моро тамошо мекунанд. барномаи имрӯзаи навбатии ман, чизаве ки пештар ҳам реклама карда будам, гуфтам доғи рӯз ҳаст. ин ҳам дар бораи боздошти журналистони тоҷик, чизаве ки ба ҳамагон маълум аст ва ҳамагон пайгирӣ карда истоданд. дар 2 моҳи охир 7 нафар журналистонро аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ таҳқиқбаранда дастгир карданд. ин нафарон киё ҳастанд? ҳозир ман як ба як мегӯям номашон. дар аввал улфатхонум муҳаммадшоева, баъдан муҳаммадсултон мавлоназаров, баъдан далери имомалӣ, абдуллои ғурбатӣ ва абдусаттор пирмуҳаммадзода, завқибек саидамин, хуршон ғуломов. ин нафаронро барои чӣ дастгир карданд? биён барномаи ман барномаи ҳуқуқӣ аст. барои ҳамин ман ҳар дафъа сар мекунам аз ҳуқуқ, аз қонун камтар суҳбат мекунам ва маълумот медиҳам ва баъдан меҳмононро қабул мекунам. меҳмононро ки даъват карда будам, агар ки лутф карданд биёянд, ман ҳамроҳи онҳо барномаро мебарем ва фикру назари онҳоро низ мегирем. биёед назар мекунем ба моддаи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. дар моддаи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуфта шудааст? Тоҷикистон давлати демократия аст, ҳуқуқ бунёд аст. бале, дар модда омадааст. чунин давлат ҳам ҳаст. дар модда албатта ки ҳаст, дар моддаи конститутсия омада шудааст. баъдан назар мекунем ба моддаи 30. моддаи 30 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як нафар, ба ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҳуқуқ додааст озодона фикри худро баён намояд ва ахборотҳоро паҳн намояд. лекин мутаассифона мо дида истодаем ки ин ҳуқуқҳои шаҳрвандони мо пурра ва дағалона маҳдуд карда вайрон карда шудааст ва он нафароне ки имрӯз садо баланд мекунанд, ҳақиқати ҳолро баён мекунанд, ба мардум расонда мешаванд, паси панҷара равон мекунанд. биён ба пеш аз ҳама як чиро ман мехоҳам назар ба шумо пешниҳод кунам, баъдан боз давом медиҳем. سری اشتی من مقام و سرنوشتی من زمین زرد و اشتی من بیشتی من سری اشتی من مقام و سرنوشتی من زمین زرد. خب این далери имомалӣ буд. ӯ боварӣ дошт аз ҳукумат, аз давлат боварӣ дошт. воқеан ҳам наворашро мебинӣ, одам худро хеле бад ҳис мекунад ва хоҳӣ нахоҳӣ дар чашмонат об пайдо мешавад. ба тақдири далери имомалӣ ва дигар нафарон биён ба қонун назар мекунем, боз таҳлил мекунем. боз бармегардем ба моддаҳои кодекси мурофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. бештар дар ҳамон кодекси мурофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст ҳамаи моддаҳо қариб ки дағалона вайрон карда шуданд. дар моддаи 92 чӣ гуфта шудааст? ҳангоми дастгир кардан дар асоси гумонбаршуда бевосита ё ин ки барои содир намудани ҷиноят, ман баъзи қисмҳоро мегӯям, он қисмҳое ки мувофиқ омадагӣ ҳамашро намегӯям дар ин ҷо. нисбати шахс агар аз тарафи мақомотҳои таъқибӣ ҷиноятӣ масъалаи оғози парвандаи ҷиноятӣ дар давоми 12 соат аз лаҳзаи дастгиршавии афрод ҳал карда мешавад. яъне ки дар муҳлати 12 соат бояд ҳал мекардан, ҳам нисбати далери имомалӣ, ҳам нисбати дигарон, лекин мо маълумот пайдо накардем то санаи 15 июн. ҳоло ки ҳам далери имомалиро дар санаи 8 ё 9 дастгир карда будан, хато накунам, ва завқибекро ҳам дар санаи 9 дастгир карда буданд. мутаассифона дар баръакси ҳол бошудага дастгиршудаҳо бояд озод карда мешуданд. дар қисми 3 гуфта шудааст ки шахсро бо асоси пешбинӣ намудаи қисми 1 ҳамин модда
аз лаҳзаи боздоштшавӣ не зиёда аз 72 соат боздошт кардан мумкин аст. акнун биён бармегардем ба моддаи 100. хуб модоме ки дастгир кардан бояд аз лаҳзаи дастгиршавӣ хешовандон ва наздикони дастгиршаванда огоҳ карда мешавад, ё ин ки ба онҳо имконият, ба дастгиршудагон имконият медоданд ки ба наздикони худро огоҳ намоянд. дар ин ҳолат ҳам ман пас бо материал ҷамъ кардагам, инҷо боз мебинем ҳамашро. Лекин мутаассифона чунин ҳам нашуд. Ин модда ҳам пурра дағалона байрон карда шуд. дар моддаи 100 чӣ гуфта шудааст? Моддаи 100 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ гуфта шудааст ки хабар додан дар бораи дастгиркунӣ. дар ҳамин модда гуфта шудааст, агар ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, яъне ки таҳқиқбаранда хабардор накард, хуб поймол кард ҳуқуқҳои дастгиршударо, лекин дар ин ҷо гуфта шудааст ки мақомоти пешбурдии мурофиаи ҷиноятӣ ки шахсро дастгир кардааст, вазифадор аст. дар қонун гуфта шудааст ки вазифадор аст. афсӯс, вазифадор аст ки дар давоми 12 соат аз лаҳзаи дастгиркунӣ воқеъ дар бораи дастгиркунӣ ва ҷои нигоҳдошти дастгиршуда ба ягон аъзои оилааш ва ё хешовандони наздикаш хабардор кунад, ё ин ки ба худи дастгиршуда имконият диҳад. Инҷо ин қонун ҳам ин моддаро ҳам дағалона байрон карданд, мутаассифона. яъне ки ин қонунҳо ҳама дар рӯи китоб мондаанду ба як қисми шаҳрвандони мо татбиқ карда мешаванд, лекин ба дигар қисм гуфтан мумкин аст айни ҳол ба фикрам ба ягон нафар татбиқ карда нашуда истодааст. хуб дар моддаи 103 чӣ гуфта шудааст? камтар дигар вақтатонро мегирам, маъзарат мехоҳам, баъдан бармегардем ба сари мавзӯъ боз. ин ҳам ба мавзӯъ дахолат дорад. дар моддаи 3 кодекси мурофиаи ҷумҳурияти Тоҷикистон чӣ гуфта шуд? Татбиқ ва муҳлати амали чораи пешгирӣ дар ҳаққи гумбаршуда. агар дар ин ҳолат ҳам гумбаршуда дастгир гардад ва сипас ба ӯ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда шуда бошад, ӯ бояд айбдоркунанда ё муҳлати на дертар аз 10 шабона рӯз нисбати ҳамин айбдоркунанда ё ки айбдоркунанда гумбаршуда айб эълон карда шавад. инро ҳам дар бисёр ҳолатҳо вайрон карда истодам. лекин ҳимоятгарои мо, адвокатҳои мо мутаассифона сари ин масъалаҳо кор намекунанд. чашмоншонро мепӯшанд ё ин ки метарсанд ва ғайра ғайра. дар моддаи 111 кодекси мурофиаи ҷумҳурияти Тоҷикистон чӣ гуфта шудааст? Ба ҳабс гирифтан. қисми 10-ро фақат ман инҷо мегирам. шахс ки дар пешбурди парвандаи ҷиноятӣ қарор дорад, вазифадор аст ки барои татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс гирифтан ва шахсони дар моддаи 100 пештар гуфта гузашта буданд, дар хусуси хизматчиёни ҳарбӣ бошад ва фармондеҳи қисми ҳарбӣ бошад, хабар диҳад. яъне ки ба фармондеҳи қисми ҳарбӣ ва инчунин ба шахс ҳам ба дигар афродҳо ҳам дахолат дорад. хуб инҷо меҳмон омадан, меҳмонро қабул мекунем ва бин як чи дигарро чӣ кунам нишонтиям. аз ман гуфта мехоҳам баъзе наворҳо аз радиои озодӣ гирифта шудааст ва баъзе навиштаҷотҳо аз саҳифаи фейсбукии нафарон гирифта шудааст. барои ман ҳатман бояд гӯям. ман инро ҳам гӯш кунем, баъд ман қабул мекунам. Қибек Саидамини хабарнигор ва фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд, бо гузашти тақрибан 72 соат аз боздошташ ҳанӯз бо ӯ дидорбинӣ накарданд. яке аз наздикони ӯ бо шарти ифшо нашудани номаш гуфт ба ӯ хӯрока бурданд, аммо Завқибек ҳанӯз вакили дифоъ надорад. ӯ шоми 8 июл дар Душанбе боздошт шудааст. як манбаи радиои Озодӣ гуфт мақомот телефони мобилии Завқибекро мусодира карда барои ташхис ирсол карданд. ин хабарнигор ва фаъоли шабакаҳои иҷтимоиро шоми 8 июл аз назди як маркази шустушӯи нақлиёт боздошт карда ба шаҳри Ваҳдат бурданд. ба гуфтаи наздиконаш Завқибек он бегоҳ ҳамроҳ бо як ҳамсинфаш мошинашонро мешустанд то барои таҷлил аз Иди Қурбон ба зодгоҳаш деҳаи Қалъаи Нави шаҳри Хоруғ бираванд. мақомот ҳодисаро шарҳ надоданд. аз ин пеш рӯзи 7 июл Абдусаттор Пирмуҳаммадзода хабарнигори дигарро низ дар раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат бозпурсӣ карда буда баъдан ба хона ҷавоб доданд. аммо рӯзи 9 июл дигар бора ба бозпурсӣ даъват карда ба қавли яке аз шахсони наздикаш то ҳанӯз ҷавоб надоданд.
кӯшишҳо барои гирифтани шарҳи мақомот бенатиҷа буд. шахсони наздик ба Пир Муҳаммадзода гуфтанд дар бораи дар куҷо буданаш чизе намедонанд. танҳо дар моҳи май ва июни имсол дар тоҷикистон камаш 5 рӯзноманигору блогер дастгир шуданд. бунёди бузургмеҳр созмони мустақар дар аврупо аз Абдулло Ғурбатӣ, Далери Имомалӣ, Муҳаммад Султон Мавлоназаров бо тахаллуси Муҳаммади Султон ва Хушрӯз Ҷумаев ном бурдааст. хуб, ба фикрам ки кофӣ аст. гӯш кардем. амрулло қабул мекунам шуморо. амрулло салом алейкум. умедворам ки саломат ҳастед ва садои моро хуб мешунавед. алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салом ба шумо, салом ба бинандаҳои гиромитон ва салом ба тамоми дӯстону азизоне ки акнун ин барномаро мебинанд ва ё ин ки дар ояндаи наздик ва ё ин ки ояндаи дур ин барномаҳои шуморо тамошо мекунанд. дуруд ба ҳаматон. ташаккур, зинда бошед. ин кас Амруллои Низомӣ журналист мебошанд. собиқаи кори бисёр дар Тоҷикистон фаъолият карданд. айниҳол дар берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат дорем. ҳам ин кас ҳам ман мутаассифона чунин ҳам шуд. бо тақдир илоҳӣ гуфта бошад, лекин ба ҳар ҳол хуб, зинда бошед Амрулло. оиди мавзӯъ шумо хабардор ҳастен. ман шуморо хабардор карда бошам. боз гӯшам кардем аз Радиои Озодӣ. чӣ гуфтаниҳо доред ҳамчун журналист, ҳамчун фаъоли ҷомеъи шаҳрвандӣ? ман дар ин ҷо аввал як иштибоҳи ин ҳамкорамон ё ин ки хабарнигори ҳамкорамон дар Радиои Озодиро ислоҳ мекунам. завқибеки гиромӣ аҳли Хоруғ нестанд, тавре ки дар ин гузориши ахир садо дод. завқибек аҳли Роғунанд, деҳаи Қалъаи Нав дар шаҳри Роғун, на дар шаҳри Хоруғ. اونجا شاید یک اشتباهی تکنیکی شده باشد و یا اینکه از سراسیمگی و یا اینکه از چیزهای دیگر اشتباه رفته است. ذوقی بیگ اهل راغونند. من ذوقی بیگ را سالها باز میشناسم. ما از زمان دانشجویی تقریبا با هم آشنایی داشتیم. اونها یک کورس از ما بالاتر در دانشگاه ملی میخواندند، ما هم یک کورس پایینتر. اما این رابطه شناسایی و یا اینکه دوستی از همان زمان، یعنی تقریبا از سال 2003 به این طرف شناسایی ما آغاز شده است. ذوقی بیگ گرامی یکی از کم شمارترین ژورنالیستان ما هستند. من با ذوقی بیگ در روزنامه امروز نیوز هم همکار بودیم و در خیلی برنامه هاشون هم وقتی که در تلویزیون کار میکردن گاه نظر میدادیم، گاه با اینکه شرکت میکردیم و به همین مانند. خلاصه من ذوقی بیگ از نزدیک میشناسم. ذوقی بیگ کسی هست که اول دیدگاه خودش رو دارد، دوم به این طرف و آن طرف میل ندارد، طوری که مقامات متهم اونا کردن که این با گروه فلانی همکاری داشت و یا اینکه همکاری میکرد و یا اینکه دیگر. مشکلی ما در همین نقطه، من یک دو جمله گویم. مشکلی ما در تاجیکستان این است که و یا اینکه مشکلی مقامات ما در تاجیکستان این است که به خاطر حالا گرفتن رتبه نو باشد و یا اینکه به خاطر یک نوع نمایش دادن به نوع دستاوردها در ناخونک باشد، هر عزیزی که با یکی از مهاجران در اروپا و یا اینکه امریکا گفت و شنید کرد بدون اینکه اونها سابقه دوستی دارند، سابقه روابط خانوادگی دارند، سابقه پیوند خویشاوندی دارند و امثال این، اونها در حال گمانبر میشن، میگویند که این کسی که در اروپا و یا اینکه امریکا و یا اینکه در بیرون از روسیه و قزاقستان زندگی میکند به هر شکل با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا اینکه با گروه 24 ارتباط دارد و این ارتباط را اونها نوع تلقی میکنن و یا اینکه به نمایش میگذارن که گویا این بچه خوب، حالا فرض کردیم ذوقی بیگ باشد یا کسی دیگر. ما به همین مانند چندین کسایی را دیدیم که پشت پنجره رفتن، فرض کردیم. متاسفانه پشت پنجره اونها را فرستادن. به خاطر چی؟ به خاطر همکاری کردن با گفت مقامات با گروه 24 و یا اینکه
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا اینکه فعالان دیگر. اینجا یک نکته خیلی ظریف است. ما با توجه به اینکه در اروپا زندگی میکنیم، در همین کشوری که حال ما و شما زندگی میکنیم، تعداد کسانی که همچون مهاجر کاری اینجا حضور دارند به مراتب از ما پناهجویان هستند، به مراتب زیادتر از ما پناهجویان هستند. اگر فرض کردیم ما 100 تا پناهجو در لهستان باشیم، تقریبا 300 و یا اینکه 400 نفر دیگر از تاجیکستانی های ما همچون مهاجر کاری اینجا کار میکنن و فعالیت دارند، گاه در بخش های مختلف. حالا حکومت تمام اینها را و یا اینکه تمام کسانی که در اینجا حضور دارد به نوع وقتی برای خودش خال میجوید و یا اینکه وقتی برای خودش یک نوع دلیل و یا اینکه فکت های توجیه پذیر جستجو میکند، این عزیزان هم در تماس باشد و یا اینکه در اکثر مورد با این عزیزان هم اگر تماس داشته باشد و خدای نخواسته گرفتاری مقامات شد، اونها در حال میگویند که این رقمی که خودت صحبت کردی با وی و یا اینکه آی پی ادرسی که خودت با وی صحبت داشتی، این آی پی ادرس مالک یکی از کشورهای اروپایی است. معمولا در کشورهای اروپایی منطقی مقامات این است که بجز از مخالفین حکومت کسی دیگر حضور ندارد. بله، این یک اشتباهی بزرگ و یک پامال کردن هم کسبیت خودشان هست و هم قانونگذاری تاجیکستان. درباره اون دیگر عزیزانی که پیر محمد زاده و عبدالله غربتی و دلیر امام علی هم، من با این عزیزان هرچند سابقه شناسایی روبرویی کمتر دارم یا که ندارم تقریبا، اما از ناماشون، از فعالیتاشون، از کارهاشون چی در رسانه ها و یا اینکه چی در شبکه‌های اجتماعی، همچون یک خبرنگار از این عزیزان هم آگاه هستم و اینها هم از روی نوشته هاشون خوب تا جای میشناسم. حالا ما روزنامه‌نگاران به نوع یک نوع رابطه همدلی و یا اینکه همبستگی وابسته به کسبمان هم داریم که میگوییم فلان عزیز همکار ما هست. فرض کردین در فلان رسانه، چی رسانه داخلی باشد و یا اینکه چی رسانه داخل خارجی، ما میگیم که اون فرض کردیم احمد و یا اینکه محمود همکار ما، یکی از همکاران ما در فلان رسانه کار میکند و یا اینکه فعالیت دارد و به خاطر شناختن اون ما روزنامه‌نگاران یکدیگرمان را بیشتر از روی مطالبی که تهیه میکنیم میشناسیم، نه اینکه رابطه شاید رابطه دوستی، رابطه آشنایی این در قدم دوم باشد و در قدم اول این ما را میشناسن و یا اینکه ما کسانی دیگر را میشناسیم از روی مطالب نوشته امان و یا اینکه تهیه کرده امان و یا اینکه نظرهای داده و ارائه کرده امان ما را میشناسن و یا اینکه دیگرها را میشناسیم. ما هم همین خیل ارتباط داریم با ایشان. حالا فرض کردیم اگر من با سخنگوی وزارت کارهای داخلی اگر صحبت کرده باشم، فرض کردیم در 5 مسئله 5 بار از یکی از کشورهای اروپایی به اون کس زنگ زدم پرسیدم، این همچون باید این همچون یک رابطه و یا اینکه تماس به خاطر کار، نه چیزی دیگر. ببخشید امرالله، اگر رابطه دوستی داشته باشید با یگان ژورنالیست یا اینکه دیگر شخصی که در جمهوری تاجیکستان زندگی دارد، اگر که احوال پرسی کردید، یعنی اونها رو میگیرن پیوست میکنن با حزب نهضت اسلام یا اینکه با گروه 24 با مخالفین. آفرین. حالا با همین دلیل من فرض کردم تقریبا حدود 7 سال میشود با برادرانم صحبت نکردم و یا اینکه اون طرف ها هم مقیل نیستن. با برادر بزرگم یک بار صحبت کردم، اون هم وقتی که در ناحیه همون در ناحیه بخش اونو دعوت کردن در زیری در پدول با اون صحبت کردن و از پدول بگوییم از پدول وزارت کارهای داخلی بود و یا اینکه شعبه وزارت کارهای داخلی و یا اینکه شعبه کمیته امنیت بود، یکی از همین مقامات از داخل پدول با تلفن سردار شعبه، کسی که اون بازپرسی میکرد، با اون صحبت کردن. یعنی وقتی که از یک جایی که غیر انتظار
صحبت میکنن آدم گاه گاه پریشان هم میشود و من هم در حال چون معلوم بود که از کجا صحبت میکنن حتی میش های طرف دیگر رو هم شنیده میشد از اون صدا. یعنی که تعقیب نه تنها در بالای ژورنالیستان و دیگر نفران، تعقیب در بالای اهل خانواده هر یک نفری ما رفته ایستاده است. آفرین. یعنی این تعقیب، حالا من به همین خاطر من صحبت نکردم، یعنی اونها هم صحبت نمیکنن. هر وقتی هم اگر هم خواهم که یک نوع از ایشان احوال پرسی کنم و یا اینکه خبری اونها را بگیرم، شاید که فرض کردیم من در همین اند با اونها صحبت نداشتم، در ایدهای گذشته هم نداشتم، اما طرف سیوم و چهارم و پنجم کس پیدا میشه میگن که ها فلانی گفت که فلانی احوالشون خوب است. یعنی این یک مصیبت. بله، با واسطه دیگران. این یک مصیبت است. حالا فرض کردیم من نوابسته از اینکه برادری کی هستم یا اینکه خواهری کی دادری کی هستم و نمیدونم اکی کدام خواهر هستم، یک شهروندم، بدون اینکه فعالیت های من و یا اینکه گفت و گزارها و یا اینکه موقع گیری ما فرض کردیم حالا هر یکی ما در اینجا حضور دارن برای حکومت معلوم باشد، اما جنبه دیگر ما در جنبه انسانی و در جنبه اخلاقی، در جنبه همچون شهروندی و همچون آدمگری دیگر کارهای هم داریم، یعنی دیگر سمت و سوهای هم داریم که باید به اونها هم توجه کنیم. اما مقامات ما و یا اینکه اکثر کسانی که در صف مقامات ما حضور دارن و مربوط به همین مخالفین و یا اینکه مربوط به کسانی هستند که به گفتشون به نوع افکار ضد حکومتی دارن و یا اینکه موقع گیری های ضد حکومتی دارن. من ضد دولتی نمیگم، دولت مال همه ماست، اما حکومت، این حکومت یک گروهی متشکل جنایی. حالا این گروه متشکل جنایی به خاطر روپوش کردن جنایت های خودشان، طوری که شما پیشتر از قانون های عمل کننده کشور به خصوص از کودکس جنایتی مثال آوردید، ماده 100 و ماده دیگر و دیگر، اینها پیوسته خودشان جنایت میکنن و جنایت های خودشان را به نوع توجیه هم میکنن و یا اینکه روپوش میکنن و یا اینکه به نوع کارکرد میکنن جنایت های خودشان را، سپس به مردم پیشنهاد میکنن و طرف مقابل را متهم میکنن. مثال عادیش همین 5 عزیزان ما در ناحیه روشان که در 31 می کشته شدند به طور بی‌رحمانه، در آثار سر و روی آنها آثار شکنجه به وضوح دیده می شود. حتی وقتی که آنها را 3-4 نفری کشیده میارن و پهلوی هم میگذارن، دیده می شود که خون اون عزیزان، اون شهیدان تا حال جاری است از بعضیشون. و بعد اون چند عکس میگیرن، چند نوار میگیرن برای خودشون ساخته و به مردم نمایش میتین، میگوین که اینها جنایت کردن، اینها مقاومت کردن، اینها دیگر کردن، اینها دیگر کردن، در حالی که از دست اونها و یا اینکه اون عزیزانی که کشته شدن خدا از اونها راضی باشد، جایشون را بهشت گردانیده باشد، اونها شاید که در 10 سال اخیر و یا اینکه در 20 سال اخیر سلاح را نامش شنیده باشند، خودشون را ندیده باشند. اما این مقامات ما همین خیلی جنایتکارن، هم خودشان جنایت میکنن و هم طرف را گپ زدن به گفته نمیمونن. این مصیبت است. حالا مصیبت این کسانی که در این بخصوص این ژورنالیستای عزیزای ما، همکارای ما که گرفتار شدن در این چند روز اخیر، بخصوص در 1 ماه اخیر 7 نفر تقریبا، تا جایی که معلومات دارم 7 نفر از این عزیزان ما که در 1 ماه اخیر بازداشت شدن، این اگر از یک نگاه گوییم تنها ضربه به چند ژورنالیستی گپ زن بود و یا اینکه چند کسی نفری بود که موقع شهروندی خودشان رو داشتن و حکومت از این موقع گیری اونها به نوع ناراضی بود. حالا اگر همین یک نوع نارضایتی حکومت و یا اینکه مقامات را وقتی که تصور میکنن کارمندان مقامات کارهای داخلی و یا اینکه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و یا اینکه پروکراتور جمهوری تاجیکستان، وقتی که اینها فهمیشون در همین سطح هست که اگر ما فلان ژورنالیستی که گپ میزند، فلان فعال سیاسی که موقع گیری میکند، اگر ما دهان او را خاموش کنیم،
دیگر کسی درباره ما حرف نمیزند و یا اینکه مردم میترسند. حالا که مردم از ترسیدن و یا اینکه همون ظرفی که ترس مردم را در نهادشان جا میداد اون ظرف پر شده است. دیگر اون ترس هم در وجود انسان ها و یا اینکه در وجود کسانی که میخواهند موقع خودشان را بیان کنند اون ترس دیگر جا ندارد. اون کاسه لبریز شده است، کاسه ترس لبریز شده است. دیگر جا ندارند که ترس الهوگی را جا کنند. این رو ببینید که امروز ببخشید من بریدم سخنتون رو. ژورنالیستانی که دستگیر کردن روزنامه‌نگاران 7 نفر اگر 2 نفرشون به ربط کرده باشند به واقعه‌های بدخشان، دیگر نفران درباره بدخشان عموما حرف زدگی نبودن، زیرا که تعقیب فشار بسیار بود. آنها میدونستند که اگر که در حالت مسئله بدخشان رو برداشتن شاید محکم کنند. چی سبب شد که محض همین ها رو محکم کردن؟ پس از این حالا با نمیدونی با چند نفر دیگر رو اینها تعقیب دارد، چند نفر دیگر رو محکم کردن در نقشه دارن. پیشتر از این نسبت ادوکات ها بود، شکار گفتن ممکن بود. از انسان میبینم بالای سری ژورنالیستان بسیار شده ایستاده است. فکر شما چی است در این مسئله؟ این گپتون درست. اینجا ما یک نکته داریم که یک فرض کردیم همین گپایی که امروز و یا اینکه تا دیروز این برادرای عزیزای ما میگفتن، اینها همش برای ما عزیزن. این عزیزای ما میگفتن ما همین گپها رو سخت‌تر و به مراتب زیادتر، شما اگر رفته حالی هر کسی که این حرفا را گوش میکند و یا اینکه حرفا را بعدتر هم گوش میکنند یک بار رفته ببینن ارخیف امروز نیوز، ارخیف نگاه، ارخیف مثلا زندگی پیش از این، ارخیف نیروی سخن، ارخیف روزی نو، اگر از سال 2005 به این طرف گوییم، ما از سال 2005 تا 2015 تقریبا یک فضای باز داشتیم و یا اینکه اگر این مرحله را هم در 3 قسمت جدا کنیم، از سال 2005 تا 2007 یک مرحله داشتیم، از 2007 از آخر 2008 تقریبا و یا اینکه ابتدای 2008 تا 2012 را یک مرحله دیگر داشتیم و از سال 2012 آخرش به این طرف تا 2015 را یک مرحله دیگر داشتیم. یعنی در این 3 مرحله که ذکر کردم، در این 3 مرحله فرض کردیم از سال 2007 تا سال 2000 و یا اینکه سال 2007 نیمه 2007 تا 2012 تقریبا ما یک مرحله طلایی رونق هم جامعه شهروندی را داشتیم و هم از سال 2007 تقریبا تا سال 2012. یعنی ما از سال 2004 و یا اینکه آخر 2004 تا 2005 تا 2007 یک مرحله داشتیم. در اون مرحله بودن گزیته های روزی نو بود، گزیته نیروی سخن بود، گزیته زندگی بود در اون مرحله. یعنی اینها گزیته فرج بعدتر آمد. بله، فرج وقتی که زندگی بسته شد بعد اون آمد، تقریبا سال 2007 به این طرف آمد. اما این آدم و عالم یک گزیته داشتیم. اینها یک مرحله بودن که اینها خیلی سخت میگفتن، واقعیت ها را طوری که بود تلاش میکردن که به همون مانند یا که هر طرزی که هست بیان کنند. لیکن یگان نفر رو محکم نکرده بودن در اون سالها. در اون سالها محکم نبود، اما فشار و لط و کوب بود. فرض کردیم همین رجب میرزا در همون سالها 2 مرتبه مورد لط و کوب قرار گرفت. یک مرتبه در شهر دوشنبه و یک مرتبه دیگر هم در خوجند اگر اشتباه نکنم. یعنی فشار بود اون وقت هم. فشار بود. اما اون وقت فرض کردیم نیروی سخن و یا اینکه مجموعه گزیت ها شاید که چاپشون تعداد چاپشون 100,000 بود. یعنی 100,000 نفر از طریق گزیته، مجموعه گزیت ها که اگر تمام اودیتور تاجیکستان خواننده های گزیت ها را فرض کردیم 30,000 و یا اینکه 50,000 ماکسیموم 50,000 اگر تصور کنیم، این معنای اون داشت که در اون سالها یک کسی که گزیت می‌خرید تنها یک گزیت نمی‌خرید، 2-3 گزیت می‌خرید. چی ازیا پلوس می‌خرید، یک تا روسی ازیا پلوس می‌خرید، فرض کردیم فرج می‌خرید، روزی نو می‌خرید، دیگر 3-4 گزیت می‌خوندن. حالا در مجموع ما حدود 100,000 وای داشتیم. نشر داشت. بله، فقط این در پایتخت بود.
در ولایت سوخت، در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم گازیت‌های محلی بودن و در ولایت ختلان هم گازیت‌های محلی بودن. اینها جاشون علاهیده، بحثشون علاهیده. اما در مرکز وقتی که اینا حرف اول به گفته میگفتن، این گازیت‌ها فشار بالایشون بود، فشار، اما فشار بالای ردکسیه بود بیشتر، بالای اداره رسانه ها بود، نه بالای ژورنالیستان. بله. و در یک مدت کوتاه وزارت عدلیه، وزارت فرهنگ و دیگر مقامات تلاش کردند که این گازیت‌ها را از میدان بیرون کنند. بعدی آمده نیروی سخن بود، این روز نو، نیروی سخن، آدم و عالم و زندگی، تقریبا این 4 گازیته بودن که نسبتاً فعالتر بودن و حرفی مردم میگفتن. 2 سال بعد، سال 2007 یک مرحله نو به وجود آمد. این مرحله طلایی اگر گوییم که در زمان استقلال تاجیکستان این یکی از مرحله‌های طلایی و یا اینکه مرحله طلایی برای آزادی بیان و برای روزنامه‌نگاران، برای جامعه شهروندی ما بود، شاید که اشتباه نکنیم. در این مرحله از سال 2007 نیمه 2007 تقریبا تا 2012 یک مرحله بود که هم جامعه شهروندی ما خیلی تقویت یافته بود و هم نهادهای علاهیده خیلی تقویت یافته بودن، رشد کرده بودن، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه فکری و همه طرفه جامعه ما یک رشدی قابل ملاحظه در خودش داشت. اما بعد از سال 2012 مرحله فرق کرد و یا اینکه حکومت مناسبتش را با رسانه ها دیگر کرد. فشار و زوراوری بالای رسانه ها و بالای اصحاب رسانه ها زیاد شد تا اینکه سال 2015-2016 به گفته در تابوت آزادی بیان در تاجیکستان آخرین میخا را میکوبیدند. بعد از سال 2016 وقتی که گازیته‌های اساسی کسایی که حرف اول را میگفتند از میدان رانده شدند و بعضی گازیته‌ها ماندن، بعضی رسانه‌ها ماندن که اونها با دیگر کردن موقعهای خودشون در جامعه باقی ماند. فرض کردیم در سال 2014، آخر 2014-2015 به این طرف از یک پلوسی که از زمان استقلال و یا اینکه یک از بعد سال 97 به این طرف در تاجیکستان حضور داشت، این موقعش دیگر کرد. یک وقتی که تا سال 2007 تا سال 2012 از یک پلوس خیلی خواننده داشت و خیلی حرفا را با صراحت میگفت. اما سال 2012 به بعد وقتی که فشارها بالای این رسانه هم زیاد شد، آهسته آهسته موقعش را دیگر کرد و یک وقتایی هم شد که رو آورد به تقریبا به مطالب زرد و یا اینکه به مطالب مربوط به رسانه های زرد. رسانه های زرد همون ژالتی پرسی که در روسیه اصطلاح آن را کاربرد دارد. این رو ببینید امروز شما وقت دارید به فکر بخشش خاص سخنتون تمام کنید، بعد یک چیز هر دو چی میکنیم، انالیزیت میکنیم. من تمام کنم وزیر. بعد موقعشون را دیگر کرد. وقتی که موقع دیگر کرد، توجه در بازاری که حضور داشت خودش را نگه داشت، ولی یک زمان شاید به ضرر هم کار میکرد، اما خودش را حفظ کرد تا اینکه تا امروز هم در بازار رسانه‌ای تاجیکستان فعالیت میکند و حرف برای گفتن دارد. و در این آخر هم دیدیم که بازم از ترس اینکه بسته نشود و خودش هم رسما اعلان کرد، از حوادث ولایت مختار کوهستانی بدخشان و اینکه حادثه های مربوط به ولایت مختار کوهستانی بدخشان چیزی نمیگفت. هرچند رکن اساسی ژورنالیستیک که واقع بیانی است، یکی از رکن‌های اساسی واقع بیانی و درد جامعه را گفتن است، از این رکن و یا اینکه از این اصل اساسی صرف نظر کرد، اما خودش را در بازار حفظ کرد. والا دیگر رسانه ها دیگران هم گفتن، یعنی حرفای برای گفتن داشتن، به هر طریق حرفای خودشون را گفتن، اما این رسانه نگفت.
این رسانه نگفت و تا حاضرم نمیگوید. در آینده هم نمیگوید. در آینده شاید که موقعش رو دیگر کند. باوری بله. یک چی رو شاید تمیز یکی از سبب هشت باشد. از چی تماشا میکنیم؟ میخوام حاضر ببینم که واقعا اینها با ما چگونه رفتار خواهند کرد، چون سال 2015 نیست، سال 2020 است. این روزنامه‌نگار تاجیک در سر آرزوی وکیل شدن را دارد. او که به تازگی از روزنامه‌نگاری به صاحبکاری گذشته است، حالا می‌خواهد یکی از 63 کرسی مجلس نمایندگان را صاحب شود، هرچند راهش را هموار نمی‌بیند. دارون زیاد مثلا می‌نویسند، ببینید در کامنتاری هم نویسند که خوب شاید بعد این برای بالای من فشار می‌شود، بالای خانواده من فشار می‌شود، ولی من واقعا نمی‌دونم که برای چی باید بالای من یا بالای خانواده من فشار شود، چون من اصلا یک نفری هستم که سالها در همین مثلا در همین تاجیکستان زندگی کردم، یک ساکنی همین شهر دوشنبه هستم، با هیچ سازمان و حزب هم همکاری ندارم، از هیچ کس هم باری هم پول هم نگرفتم، هر کاری که کردم با مهنت خودم کار کردم. زوقبیک برای انتخابات مبلغ جمع نکرده است و در راه وکیل شدن به کمک برادران مهاجرش امید می‌بندد. این روزنامه‌نگار رد نمی‌کند که بعضی‌ها به خودجوش بودن تصمیم او باور ندارند. یعنی هر چیزی که من تو امروز دارم از پس من کسی نیست، از پس تصمیم من کسی نیست، از پس من تنها اون برادران مهاجرم هستند که در اگر معرکه پیش از انتخاباتی هم هر مبلغی که لازم می‌شود ما را کمک می‌کنند. هدف اصلی زوقبیک شکستن بعضی قالب‌های شخص شده در جامعه تاجیکستان است که به شخصان آزاد اندیش با شبهه نگاه می‌کنند. متاسفانه این حال چنین است، مردم فکر میکنه اگر یک نفر کمی هم باشد، اگر از کمبودی ها میگوید، مردم ما فهمیش که این حتما کدام یک آدم حکومت است، نمیدونم یا کدام چی با این میگویند. بعضی امروز این رو ببینین، یکی از سبب‌هایی که بازداشت کردن زوقبیک مخصوصا آن باشد که برای وکیلی این 2020 بود. بعد گفته است که زوقبیک شاید همین باشد یکی از سبب‌هایش. من تا حال اون صحبتی که داشتم گفتیم که 3 مرحله داشتیم و چقدر تعداد داشتیم، اون خلاصه نکردم. ما در اون زمان گفتم که تقریبا ما حدود 100,000 تیراژ داشتیم و یا اینکه تیراژ مجموعه گازت هایی که حرفی برای گفتن داشتن، برای جامعه از دردهای جامعه برای گفتن داشتن، در مجموع حدود 100,000 بود. شاید هم من اشتباه کنم، زیادتر باشد، اما حدود 100,000 اینش تقریبا که یک چیزی تخمینی و واقع بینانه است. ما از همین 100,000 در اون وقت اکثر گازت های ما در یک هفته یک بار به فروش می رفتن. حالا از 100,000 که گفتیم در مجموع تقریبا 30,000 فعال داشتیم و اونم کسایی بودن که اهل مطالعه بودن، اهل فرهنگ بودن، اهل خواندن و فهمیدن بودن و یا اینکه اهل فکر بودن، اون گازت را میخوند. حالا وضعیت فرق میکنه. فرض کردیم همین برنامه‌ای که ما همین ساعت حرف زده ایستادیم در اون، شاید که در یک مدت کوتاه در یک شبانه رو 100,000 بیننده داشته باشه، جلب کند و یا اینکه بیشتر از این جلب کند. حکومت از همین میترسد که اون وقت فرض کردیم تا سال 2015 یا که تا سال 2017 فرض تا سال 2019 انیخترش تا همین بابا آمدن، بخشی ویدیویی رسانه های ما خیلی هم در سطح پایان قرار داشت و خیلی از رسانه های ما در شبکه های اجتماعی برنامه های ویدیویی نداشتن و نمیتونستن که بیننده زیاد جلب کنند، حالا با هر علتی که بود. اما این ویروس و یا اینکه این وبا، این کرونا جهان را دیگر کرد. مردم از خرد تا کلان همه را آوردن به شبکه‌های اجتماعی، بخصوص به بخش ویدیویی شبکه‌های اجتماعی در اینترنت. حالا بله، ما برنامه‌هایی داریم که در مدت کوتاه حجم 3 دقیقه و یا اینکه 5 دقیقه تا 100,000 تا 300,000 تا 400,000 تا 500,000 هم بیننده دارن بعضی برنامه‌ها. حکومت از همین میترسد که وقتی این 300,000 بیننده
این تقریبا معنای آن را دارد که این 300,000 بیننده به حساب میانه اگر چیزی جالب تماشا کنند، یک نوار جالبی باشد که 300,000 اون را تماشا کند، این 300,000 به حساب میانه 900,000 می شود، چون که کمش به 3 نفر دیگر نقل میکنند که فلان مطلب دیدی، فلان نوار را دیدی، در فلان نوار فلانی فلان گپ میگو، با یا اینکه فلان جنایت آشکار شد، با یا اینکه فلان کارمند مقامات بازداشت، و یا اینکه دستگیر شد. ولی خیلی نوارای من کم تماشا میکنن. امرو حکومت آروم باشد در این مسئله ها. این تقسیم اطلاعات در باره تقسیم اطلاعات و تاثیرگذاری اطلاعات در حال حاضر حکومت از همین میترسد که همین نوارها، همین کسایی که در جامعه حرف برای گفتن دارند، چی ذوقی بیگ باشد و یا اینکه چی پیر محمد زاده، چی عبدالله غربتی باشد و یا اینکه چی دلیر امام علی. بعضی نوارهای دلیر امام علی من از اول برنامه‌های دلیر امام علی پیگیری نمی‌کردم، این واقعیت میگویم. اما وقتی بعد از بازداشت دیدم، شبکه یوتیوبی اون را برق زدن و یا اینکه برق گردان کردن برای تماشا، برای تحلیل، برنامه‌هایی دارد که تا 200,000 تا 250 تا 300,000 تماشابین دارد. یعنی این واقعا هم یک نوع انقلاب فکری را با وجود آوردن از این حساب امکان دارد. یعنی یک بلاگر که 100,000 پادپیسچیک دارد و یا که 100,000 مشتری دارد، پیگیر کننده دارد، و این 100,000 پیگیر کننده به نوع همفکرهای او هستند. دلیر امام علی هم تقریبا بعضی برنامه‌هاش تا 100,000 تا 200,000 در ظرف کمتر از یک هفته تماشابین پیدا میکرد. و این بله این چیز حکومت رو وادار کرد که الکی از اون موقعی که داشت، از اون بینشی که تا سال 2019 داشت، در نسبت رسانه ها، در نسبت ژورنالیستان و در نسبت فعالان شبکه‌های اجتماعی و بلاگرها، اکنون باید تغییر موقع کند، باید موقعش را دیگر کند، باید از زور کار بگیرد و یا اینکه از راه‌های دیگر کار بگیرد. متاسفانه در سطح مقامات و یا اینکه در صف مقامات ما کسان کم هستند و یا اینکه دانشمندان کم داریم و یا اینکه صاحب فکرهای کمی داریم که طرف مقابل را متقاعد سازند. اینها فقط بازور همه چیز بازور نمی شود. بس راه همین آبی که اگر ما بازور پیش رهش بگیریم، یک روز نه یک روز زیادتر شده میکفن، چند جای دیگر هم جزیر میکنند. همین افکار مردم هم در سر وقتی که اینقدر زیاد میبینن، میشنون، تحلیل میکنن، اینها هم میبخشید جوده انسان هستن و مادر آفریده هستن، عقل دارن، شعور دارن و اینها هم حرفای برای گفتن و یا اینکه انالیز دارن برای خودشون، میبینن، انالیز میکنن و میپرسن از خودشون و از جامعه و از دیگران که ما چرا در چنین حالت قرار داریم و دیگران از ما بهتر زندگی میکنن و یا اینکه شرایط دیگران از ما بهتر و به مراتب خوبتر است، ما چرا چنین باشیم. حکومت از همین ما چرا چنین باشیم ها میترسد. بخشش سخنتون بریدم، لیکن عین حال ترس و وهم حکومت در این مسئله جامعه شهروندی، ژورنالیستان، حتی ادوکات ها دیگر همه نفران در این مسئله خاموشن. اکثریت خاموشی را انتخاب کردن. ببینید در این مسئله عین حال زور آمده ایستادن. حکومت به نوع موقتا زور آمده ایستاده است. ما خیلی از آتش‌هایی را داریم که در زیر انبارهای کلان یک شعله از آتش است، اما وقتی که با اندکترین شمال، با اندکترین باد، این آتش تمام اون انبارها را فرا میگیرد. همین فکرهایی که در جامعه ما تولید میشوند و هر روز مردم رو سرگردان میکنند. من دیروز هم میبخشید یک مطلب خواندم که خیلی از مردم در تاجیکستان متاسفانه در چند سال اخیر به نوع روانی هم شده اند. یعنی گرفتار بیماری های روانی در تاجیکستان در این اواخر زیاد شده است و یکی از این دلیل ها و یکی از دلیل های افزایش این بیماری های روانی استرس های زیاد است.
خودکشی این ها مردم این خودکشی ها حسابشون الهیده. خدا از همه کسایی که خودکشی کردن و یا اینکه با نافهمی خودکشی کردن چشم پوشیده باشند. اما بر علاوه این خودکشی ها، این قدر جنگ و جنجال، این قدر جدایی ها، این قدر کشمکش هایی که در داخل عائله ها و در داخل ما جامعه داریم، اینها همش از آن درک می‌دهند که جامعه ما دارد از نگاه فکری ناسالم میشه. یک جامعه ناسالم به میراث گذاشتن برای ما. متاسفانه این حکومت در مدت 30 سال برای ما یک جامعه ناسالم به میراث گذاشت و این ناسالم و یا اینکه دوا کردن و تبابت کردن این افکار ناسالم وقت میخواهد. تا وقتی که این افکار درست میشوند و مردم درست فکر کردن را میآموزند، این به خیلی برنامه‌های زیاد نیاز دارد. از خیلی یک مردم رو محکم میکنن. امرالله بدبختیش نگران کننده در این است که خیلی مردم رو پس پنجره میکنن. حالا حکومت تصور میکند که اگر ما فلانی را پس پنجره بردیم، از صف دشمنانمان یک کس کم میشه. این اشتباه است. بله، دیگران میترسند و این اشتباه حکومت. بزرگترین اشتباه حکومت هم همین جاست که اونو تصور میکند و یا که مقامات به این فکرن که اگر ما فلان فعال شبکه‌های اجتماعی را، فلان شخصی که در جامعه حرفی برای گفتن دارد بازداشت کنیم، ما یک رقیب اساسی خودمان و یا اینکه یک دشمن سرسخت خودمان را از پا در آوردیم و دیگر کسی جرأت نمیکند. حالان که برعکس، با بستن دهان یک نفر 10 دهان دیگر باز می شود. 10 کسی دیگر مجبور می شود که جای اون را اشغال کند. این روند است. ما خواهیم نخواهیم این روند افراد خودش را گاه روی غیربال، گاه تای غیربال، گاه نمیدونم با چی مزایای دیگر با یا اینکه با چی امتحانات دیگر همه را درست کرده و روی آب میارد. مغزها را به نمایش میگذارد و این مغزهایی که به نمایش میگذارند به مردمی که حرفی برای گفتن دارند، شاید که روز تا روز از نگاه دوراندیشی و واقع بینی اونها امروز را فکر میکنند. شاید برای خیلی ها فردا مهم نباشد و یا اینکه گذشته مهم نباشد و یا اینکه آبرو و اعتبار تاجیکستان همچون دولت اهمیت دوم درجه و سوم درجه داشته باشد. اونها میخوان همین روز باید مشکلشون حل شود. اما متاسفانه این چیز را مردم خیلی کم درک میکنند و ما داریم تا سطحی از یک نگاه دغل گفتارهامان، حالا اگر این تعبیر درست باشد، طرف زیادتر می شود. دغل گفتاری که منطقشان فقط درست است که بعضی کمبودی ها را میگویند، اما با دغل گفتاری ما نمیتونیم که تمام این مردم را قناعت ببخشیم و گوییم که نه، این کاری شما نادرست است. در برابر دیگران حرفی برای گفتن دارند و یا اینکه دیگران همین واقعیت ها را دیگه خیلی تصور میکنن و دیگه خیلی میفهمند. این است که مشکلی ما جامعه کم سواد داریم و این جامعه کم سواد در بین این کم سوادها هم کسان جرأتشون به جوش می آید و دهانشون میکفد به گفته و حرف برای گفتن دارند و میگویند و با سر خودشون بازی میکنند و پشتی پنجره میروند. اما این مشکل رو حل نمیکنند. مشکل ما اینجا حل نمیشود. مشکل کشور ما، مشکل یک جامعه که جامعه دیکتاتوری با این راه حل نمیشود. ما همین مشکل ما حل میشود. ما همین چند روز اخیر شاهد آن بودیم که در شریلانکا و یا اینکه سریلانکا، پادشاه سریلانکا و اینکه پرزیدنت سریلانکا خیلی از سرنگون شد، فرار میکند. ما پیشتر هم اشرف غنی را هم دیده بودیم. حکومت اشرف غنی هم حکومت فساد زده بود، حکومت با گفت فساد زده ها بود. در اونجا جزیره های قدرت بودن، به طور خودشان تعبیر میکنن. جزیره های قدرت در تاجیکستان هم وجود دارند. از یک نگاه ما جزیره قدرت داریم، ما 4-5 تا جزیره قدرت داریم. در داخل خود عائله هم جزیره های قدرت هستند. تیم رستم یک طرف میدود و تیم آزاده طرف دیگر.
تیم رخشانه چیزی دیگر میگوید و تیم حسن اسدالله‌زاده چیزی دیگر. تیم ریش سفیدا با اینکه موی سفیدایی که همراه امام علی رحمان هستند اونها گپی دیگر میگویند. و در خیلی موردها هم این 5 جزیره قدرت و اینکه 4-5 جزیره قدرت گپشون با هم یک نمی شود. حالا درست است که از ترس و یا اینکه برای بقای حفظ خودشون در مجموع و چیزهای کنار بیایند و مشترکات داشته باشند، اما در عموم چیزهایی که اونها را از هم جدا میکند خیلی هم زیاد است. به همین مانند در وزارت کارهای داخلی هم بخشی اوباب یک جزیره کوچک قدرت خودش را اکثر وقت به نمایش میگذارد. همینه که ژورنالیستان را بازداشت کردن همین هم دستی همون اوباب است و یا اینکه جنایت های متشکل اون از خودش یک جزیره قدرت به نمایش میگذارد و در خیلی موردها جایگاه خودش را بالاتر از وزارت کارهای داخلی معرفی کردن میخواهد. از طرف دیگر بخشش میبرم سخنتونه این رو ببینین که در همه پرونده هایی که عین حال ژورنالیستان دستگیر کردن 7 ژورنالیست در همش مهر مخفی زدن. یعنی که این پرونده ها نباید رسانه‌ای شود، نباید اگر ادوکات داشته باشن ادوکات ها امضا میگذارن در زمان خواهد، یعنی که نمیتونن افشا کنن. حالا اینکه در اونجا سیگون سری دولتی نیست، هست پرونده ها در حقیقت باید مهر مخفی زده شود، یعنی که همون هم تو بررسی کردن پرونده تو حکم برآوردن در وقتی، لیکن این پرونده ها همش مهر مخفی دارد. حتی ادوکات ها اگر نظر کرده باشین، همین روز من تماشا کردم خرشیبویف، نوردین خرشیبویف، این آدم هم چی بودن؟ رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، این نفر میگن که ما ادوکات دارن، با ادوکات هست، ادوکات تامین کرده شدگی، لیکن کی با ادوکات هست چی کار برده است افشا کرده نمیتونن. یعنی این خلاصه برآوردن ممکن است که عموما ادوکات ندارن و نه اتفاق نویسندگان، نه اتفاق ژورنالیستان و دیگر این حال هیچ کار نکرده ایستادن. نگرانی من در اینجا هست که برای چی همکسبان آنها محکم شده ایستاد، یعنی که روزی میشود که آنها رو نیز محکم کنن، روزی آنها رو آمدش برای چی صدا بلند نکرده ایستادن، خیلی آدم کم صدا بلند، برای چی حفظ نکرده ایستادن، برای چی من پیشترم گفته بودم پستم نیست، برای چی کارپرتایی نکرده ایستادن. نگرانی من در اینجا هست. شما چی گفته میتونید در این مسئله؟ چی سبب هست؟ 100 نفر اگر که کارپرتایی کردن 100 نفر رو محکم نمیکنن، یا 500 نفر چند نفر ژورنالیست داریم موندر؟ من عین فقط درباره ژورنالیست‌ها گپ زدم که همکسب خودشون دفاع نمیکنن. گپتون درست. این متاسفانه در جامعه ما چی در جامعه در مجموع در جامعه تاجیکان تاجیکستان باشد و یا اینکه تاجیکستانی های تاجیکستان باشد و یا اینکه کوچکتر کرده گویم در جامعه ژورنالیستی ما هم یک نوع همان از روی مسئله تفریقه به انداز حکم کن کار میکنند و حکومت هم قسمی را به نوع به خودی مائل کرده است، به نوع در ناخونک و اونها مناسبت میکنند همچون آدمان خودی و از خیلی از امتیازها برای اونها میدهد و یا اینکه نمیدونم بعضی ها را میخرد، بله بعضی ها را میخرد و بعضی ها را چیزهای دیگر وعده میکنند، بعضی ها را مقام وعده میکند که همچون کارمند در اصل کارمند مقاماتند اما در رأس اداره رسانه ها قرار دارند و اینکه نفر دوم و نفر اساسی تصمیم گیرنده در اداره ها قرار دارند. به همین خاطر ولی شاید از یک رو این کار حکومت هم درست باشد که نفرهای خودش رو در اداره رسانه ها جا میکنند. این کاری هر یک نهاد امنیتی است. این بخش کار آنها در تمام جهان همین است که در تمام دنیا قریب که یکی از افراد کلیدی در رسانه ها یکی از نماینده های حکومت و یا اینکه نزدیک به حکومت هست. این خاص تاجیکستان نیست، در دیگر کشورها هم این چیز به مشاهده کرده می شود. اما وقتی که مصیبت این است که همین یک نفری وقتی که صاحب قدرت اساسی در رسانه ها می شوند و یا اینکه صاحب حرف اول در رسانه ها می شوند، اینجا مشکل پیدا می شود. اونها به هر دلیل سکوت کردن، این سکوت به ضرر خودشان است پیش از اینکه سکوت به
ضرر کسایی که گرفتار شدن و یا اینکه در بازداشت قرار دارند باشد. ما یک مثال داریم، مثال خیلی هم عادی. در جنگل 3 گاو زندگی میکرد. یکیش سفید بود، یکیش خلاصه آسمانی بود و بور بود و یکی دیگر هم سیاه. وقتی شیر پیش می آید خلاصه میخواهد که اینا را بخورد، نمیتواند و نزدیک می شود به اون گاوی بور و گاوی علا و یا اینکه گاوی علا و گاوی سیاه میگوید که این سفید چشمای ما را خیرگی میکند و در چشم دشمن تیز می نماید. شما اجازه بفرمایید که ما همین را برداریم. خلاصه وقتی که گاوی سفید میخورد، چند روز بعد باز همون گرسنه می شود و نفسش میکشد، باز میاد پیش سیاه میگه همین گاوی علا بسیار بای است، گاوی نخوبه، یا رنگش تیز دیده می شود، خلاصه امنیتی ما رو در خطر میگذارد از دشمن گپ خبر، اجازت بده همین رو بخوریم. اینم گاوی سیاه هم میگه که درست، خیر میگه گاوی علا هم بخور. روزی سوم وقتی که دفعه سوم بیاید میگه که ها، روزی که گاوی سفید خورده شد همان روز من به مرگ خودم امضا کردگی بودم، یا اینکه من هم همان روز خورده شده بودم. این ژورنالیست های ما هم متاسفانه در همون حالت قرار دارن. اینها همش یا گاوی علا هستند و یا اینکه گاوی سیاه، یعنی که به مرگ خود اینها هم امضا کرده هستند، اون روزی که بلند نکردن. بله، با همین که از همکسب خودشون، از همکار خودشون دفاع نمیکنن، حرفی برای گفتن ندارن و یا اینکه حرفی برای گفتن دارن اما جرأت گفتن آن را ندارن، این معنای اون رو دارد که اگر فردا و یا اینکه پس فردا اینها را هم حکومت اگر بازداشت کند، حالا شاید برای کسایی که بازداشت شده اند 100 نفر و یا اینکه صدها نفر صدا بلند کرده باشد تا امروز، اما فردا برای اونها شاید 50 نفر صدا بلند کنند، پس فردا برای اون گاوای سیاه اساسی شاید 10 نفر هم صدا بلند نکند و این گاوای سیاه اساسی همون خود کارمندان و یا اینکه افراد هستند که نزدیک به حکومت و ژورنالیستیک رو همچون یک نه همچون یک روندی سالم جامعه، بلکه همچون یک مال و کالا برای معامله گاه این طرف و گاه اون طرف به سودا گذاشتند. اینها هم دیر یا زود یا گرفتار می شوند و یا اینکه ردی معرکه خواهند شد. بله درست گفتید. این رو ببینید که تمام ژورنالیستانی که از کمبودی میگفتن، اینا میگفتن که تنها کمبودی گپ میزنن، یعنی که با مخالفان این انیال پیوست کردن واقعا هم. بله. با مخالفان ربط دارن. برای مقامات ما همین مدتی که با مخالفان پیوست مینماید، این چی شدگی نوبتی به سر هر یک نفر میتونن همین ماده رو زنن نسبت این نفران. لیکن از یک چیز دیگر رو تماشا میکنیم، خود دلیر گفته ایستاده است که در همینجا یگون اینش نه. درود میگم برای همه بیننده عزیز صفحه فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی دلیر ممالی. از سلسله ویدیوهای وطن دیگر است و ما قرار داریم در باغ کودکان شهر دوشنبه. درست که نرخ سبزی و روغن و گوشت در دوشنبه و دیگر مناطق کشور بالا رفته است. درست که ما در دوشنبه باغ‌های داریم که حتی درآمد و بیرون شدنش متاسفانه پلاکی است و درست که حتی ما باغ‌های داریم که برای وارد شدن و اون از چرخ و فلک‌های زمانویش استفاده کردن باید با 200 و 300 تومان وارد شوی، ولی خوشبختانه در این برابر بازم هستن باغ‌های فرنگی فراغتی چون باغ کودکان و نورسان شهر دوشنبه که درآمد و بیرونش هم بی پول است و تمام شرایطی که برای کودکان ساختن اینجا بیشتر از 3 سال شد هنوز هم در همون وضعیت و حالت بهتر و استفاده قرار دارد و برای این باید سپاس بگیم بر راهبریت و مسئولین باغ کودکان شهر دوشنبه که یکی از نقطه‌های دوست داشته ایم است، چون جدی بگم که وارد شدن و بیرون شدن و استفاده از همه بازیچه‌های کودکان بی پول است. بیایم بر اینجا و برای رشد سیاحی داخل. خب این رو ببینیم. دلیر نه تنها از کمبودی حرف میزد، از بهبودی هم گپ میزد. من همین نوارش رو مخصوصا پیدا کردم، نه تنها کمبودی بهبودی هم حرف میزد. نو بسته اسمه این دلیر در خیلی مورد حالا واقعا گویم از حکومت هم تعریف میکرد، از مقامات، از کسایی که درست کار میکردن، اگر این تعبیر درست‌تر باشد، از کسایی که خوب کار میکردن در صف مقامات تعریف میکرد. این همچون یک بخشی کارشان بود، بخشی
واقع گرایی و واقع بینانه بیان کردن حادثه و حادثه های اطراف و رویدادهای کشور بود. اما مقامات از این بخش و گفته توجه چشم پوشی میکردن و گویا که این چیز رو نمیدیدن. فقط در چشم مقامات همون چند انتقاد دلیر بود. و یا اینکه یکی از علتهای دیگر که خیلی از دوستانمون ذکر میکنن، این که علت اساسی، یکی از علتهای اساسی که دلیر گرفتار شد و عبدالله غربتی هم همراه او، این دست رساندن به گفته به کاریره خدای پرزیدنت جناب بیگ صبور بودن، بیگ ظهروف. بله، آخران نوارهایش واقعا هم سخت بود. این خلاصه اینجا دو پیام داشت بازداشت دلیر. یکی اینکه حکومت از این به بعد هر گونه انتقاد را در بطن محکوم میکند، در بطنش محکوم میکند و تلاش میکند که این صاحب حرف سرکوب شود. دوم اینکه دوم پیام قوی‌تری بازداشت دلیر این بود که هر کسی که به نزدیکترین افراد عائله حکمران یعنی عائله امام علی رحمان اگر کوچکترین انتقادی را ارائه دهد، سزای او به جز زندان و یا اینکه جایهای دیگر جای امن نیست. یعنی او باید یا زندان سرکوب و زندانی شود. این پیام حکومت و پیام امام علی رحمان در همچون پرزیدنت و مردم شریف تاجیکستان بود. وگرنه انتقادهایی که دلیر میکرد در برابر انتقادهایش براستی هم حقیقتها را میگفت و هم از واقعیت ها گاه تعریف میکرد، گاه پیشنهاد میکرد، گاه کمبودی ها را به نمایش میگذاشت و میگفت که اینجا اگر چنین شود به گفت فلان متخصص و یا اینکه به گفت فلان اهل کار، اهل فهم چنین خواهد شد، یا که من هم چنین فکر میکنم که اگر در این بخش قانونگذاری عملی شود وضعیت ما تغییر خواهد کرد. اما متاسفانه در حکومت طوری که پیشتر گفتم حالا میترسند که وقتی که دلیر بیننده و یا اینکه نوارهای دلیر در یک شبانه روز و یا اینکه در مدت کمتر از یک هفته تا 300,000 میتوانند به گفت حکومت زرازید کنند، از این زرازید کردن میترسیدند. یعنی که کمبودی ها رو نباید مردم داند بود، بیرون خبردار نشوند بود از کمبودی ها بیشتر. حکومت نمیخواهد که کسی اونا تنقید کند. حالا در یک مرحله رسیده است که هیچ چیزی رو نمیخواهد به نفع او و یا اینکه به ضرر او انجام شود. هرچند که در خیلی مورد کمبودی و یا اینکه اصلاح کمبودی ها به نفع خود حکومت است. وقتی که خود ژورنالیست و یا اینکه خود یک خبرنگار، خود یک فعال جامعه، بعضا خود یک شهروند از کمبودی های جامعه حرف میزند، این معنای دشمنی کردن با حکومت و یا اینکه با افراد دارای کرسی و یا اینکه صاحب کرسی را ندارد. این معنای اون را دارد که های مردم، های رئیس و یا اینکه های مدیر، های دیگر، های برادر، های خواهر، های اقا، اینجا ما کمبود داریم. این کمبود باید برطرف شود و در صورت برطرف نشدن ضرر این به مراتب زیادتر خواهد شد و شاید هم دامنگیری همه ما خواهد شد. یکی از علتهای اساسی فساد زدگی حکومت تاجیکستان هم همین است که وقتی در رده های پایان کمبود را میبینند و به بالا نمیگویند، خواه از ترس باشد خواه از چیزهای دیگر، و دیگر تمام جامعه و یا اینکه تمام جامعه حکمران عادت میکنند، میگویند که خیلی ها در بین خودمون هر چیزی که شد کسی از گناه ما نمیبیند یا کسی گناه ما را فاش نمیکند و به همین خاطر هر جنایتی که خواستیم، هر عمل ناجور و ناروایی که خواستیم انجام دادن میگیریم و کسی هم درباره ما گزارش نمیدهد و مردم هم بیخبر. پول هم در دست ما، هر کاری که خواستیم انجام دادن میگیریم. این مصیبت است. حالا اگر این مصیبت را یک شهروند عادی خواهد که پیش راهش بگیرد، مثل که در خیلی از فیلم های امریکایی اگر دوستان تماشا کرده باشند به وضوح میبینیم که یک شهروند عادی بعضا یک کارنمایی خیلی هم بزرگی را انجام میدهد که اون کارنمایی در مجموع به نفع تمام کشور
هست، نه اینکه به نفع یک گروه الهیده. یک گروه جنایتکار را یک آدمی الهیده فحش میکنه، یک آدمی عادی فحش میکنه و راه را نشان میدهد که اینها این کار را کردن، و یا اینکه خواهی از یک مصیبت دیگر باعث پیشگیری میشود. در جامعه ما هم همین کارها و همین گونه آدم ها هستند که میخواهند پیش راه این فساد زدگی ها، پیش راه هر نوع کمبودی ها را بگیرند و به نوع تا حد توان دارند تلاش کنند که در اصلاح اونها گام بردارند. اما متاسفانه این گام برداشتن ها را حکومت به نوع یک نوع رقیب برای خودش احساس میکند و از این رقابت، چون پایه‌های کرسی حکومتداران در تاجیکستان الکی پوسیده است، با این حالتی که وضعیتی که مردم را آورده اند، اون پایه های حکومت پوسیده اند و به همین که متاسفانه باشد شده است چنین هم شده است. حالا این پوسیدن پایه های حکومت، حالا نمیدونم، شاید هم پگاه اگر یک گروه 10 نفره یا که 20 نفره از داخل خود حکومت قیام کنند، در ظرف چند ساعت این حکومت را تصرف کنند. خب تشکر امرالله. اگر با گفتن داشته باشین گپ زدین، من وقتی شما رو باز زیادتر گرفتم از وقتی معین کردگی ما، باز زیادتر وقتتون رو گرفتم. سلامت و سربلند باشید. من حرفم رو تقریبا گفتم، اگر اگه خدمت نباشد من اجازه می‌خوام. تشکر زیاد به شما تشریف آوردین. گفتنی اگر با یگون آخری چی باشد، توصیه باشد، مرحمت. من یک دو دقیقه دیگه وقتی شما رو میگیرم، آخر گپا رو بسیار گرفتم. خب نه. من توصیه من پیش از این که به دیگران باشد، بر کارمندان مقامات در چی در کارهای داخلی و چی در وزارت، چی در کمیته امنیت و چی در پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان است، این است که وای عزیزان، این کسایی که شما بازداشت میکنید و با هر راه اونها رو سرکوب میکنید، شما گمان نکنید که اینها موقتی هستند و کسی هم از این جنایت های شما در آینده نمیپرسد. نه، خیلی از جنایت های هستند که خیلی از جنایتکارهای هستند که بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، بعد از 40 سال، بعد از 50 سال هم صاحب دامن جنایتکار را دامنشون را میگیرند و از اونها میپرسند و اونها را به پرسشگاه کشونده میشوند یا اینکه به سود کشونده میشوند و میگویند که در فلان سال، در فلان روز، در فلان ماه چنین جنایتی را صادر کرد و وابسته به جایگاهی که داشت، متاسفانه در آن شب روز کسی اونها چیزی گفته نمیتونست. اما امروز که وضعیت فرق کرده است، ما همچون جبر دیده میخواهیم که حقوق خودمان برقرار شوند. از اون روز بترسید. اون روز، این روز دنیا هم میگذرد، اما اگر در این دنیا هم فرصت نشد که از شما کسی پرسد، پیش از پرسیده شدن از این دنیا رفتید، در آن دنیا این حق ناس است. در پیشگاه خداوند 3 دیوان است. هر یک انسان برای خودش 3 دیوان دارد. یک دیوانی هست که بین خودش و بین خداش، این مربوط خدا و مربوط خود انسان است. یک دیوان دیگر هست که بین انسان و بین خودش است. من خودم در داخل خودم خیلی فکرها میکنم، برای خودم خیلی کارها میکنم، برای خودم گاه خوب میکنم، گاه کج میکنم، گاه بی‌زیب میکنم، گاه دیگر. یک دیوان دیگر است که بین من، بین مردم است. این دیوان، این در این بخش خداوند هیچ کس ترحم نمیکند. حتی کسایی که مقام شهادت هم دارند، آنها هم از این چیز استثنا نیستند. یعنی اگر یک کسی که در این دنیا شهید شده باشد و بالاترین رتبه را با خودش کسب کرده برده باشد، فردای قیامت اگر در پیشگاه خداوند کسی اعتراض کرد که در فلان وقت علیه من ظلم کرده است، حق اون مظلوم ستانیده می شود. و همین کسانی که امروز در تاجیکستان با تهمت، با دروغ، با نمیدونم با راههای غیر قانونی و با راههای غیر شرعی بازداشت و به نوع سرکوب کرده میشن، اینها هم همش در قسمی همون مظلوم ها هستند. خداوند از اینها هیچ وقت چشم نمیپوشد. فردای قیامت اگر اینها در پیش خدا دعوا کردن، کسانی که علیه اینها هر گونه ظلم و جنایت را روا دیده باشند، اینها بازپرسی میشوند. خدا از اون بازپرسی
همه ما رو در امان نگه بدار. باقی سلامت دست دلم باشه. سلامت باشید، زنده باشید، در پناه خداوند باشید. من پوری میکنم. تشکر. خب دوستو، امرالله رو هم گوش کردیم. من این کس رو دعوت کرده بودم، با یک دو سه نفر دیگر رو ژورنالیستا رو دعوت کرده بودم. متاسفانه اونها چی کردن تایستن، باز یک مهمان دیگر رو دعوت کردم. پیش از مهمان رو قبول کردن میگم که خیر ابونه شوین به برنامه. اگر که پسندتون اومد ابونه شوین، پیگیری نکنین، فعال شوین. برنامه من البته که ممکن برای بعضی نفران جالب نباشد، لیکن به هر حال ابونه شدن رو فراموش نکنین، فعال شوین. قبول میکنیم مهمان دیگر رو. سلام علیکم. اکمل استانایف، امیدوارم که صحت و سلامت خوب هستیم. تشکر که تشریف آوردید. تشکر. من ژورنالیست شام خدمت همش خدمت. باور کنید اصلا همه کوشنوسا شما به فکرم اصلا شما خبردار هستید. ما پیشکی شما را رکلام هم کرده بودم برای مردم که داخل شوم. تشکر، خبردار نیستم. در همه واقعا هم من و شما اولی عین حال چی وظیفه ژورنالیستی رو گرفتیم. نمو هم را گرفتگی هستیم وظیفه را ایشالا که هم گفتی مردم بیکار موندگی تاجیکستان برای همه مردی کاری رفتستن روسیه و اروپا همه شما گرفتیم. امومالی همه شما گرفته بود با موندگی شما گرفت. زنده باشید. خیلی اوید موضوع رکلام کرده باشین، خبردار هستین. چی گفتنی ها دارین، چی پیشنهاد ها دارین؟ اوید موضوع درباره بازداشت ژورنالیست ها امروز هر صدا میکنیم ما راست درباره ژورنالیست ها. پیش از این درباره بگیم که بازداشت ها بگیم که اینو همون اتاپ نامده ایستاده است. از نگاه من نگاه کرده ایستادم همون بازداشت یعنی اتاپ نه، یک ساحه اومده ایستاده و یک کمی وقتای اخیر بازداشت دامله ها بس شد. با ژورنالیست ها گذاشتن. بله همون اتاپ نه، هر یک ساحه را اتاپ نه، مثلا 2 سال 3 سال یک ساحه را بازداشت میکنن، با 2 سال 3 سال دیگر ساحه را بازداشت میکنن. خلاص همون از یک همون اتاپ نکار کرده ایستاده و ما اینجا تنها از ژورنالیست ها گفته شما برنامه را آغاز کردین. البته که هر یک هموطن مایی که در داخل زندان هستن ما باید از حق او طلب کنیم که چرا و برای چی زندان شد. اینجا ما اگر نظر کنیم بسیار انسان ها را از روسیه رفتن با جرمی که علاقه داشت یا در زیلو گپ زد یا که در واتساپ گپ زد یا در استریم با مخالفان هم صحبت شد، زندان کردگی انسان ها هم در تاجیکستان اینا هم کمتر نیستن. برای من سوال دیگری پیدا می شود که انسان هایی که در اروپا مخالف در اروپا قرار دارد، اینا روان حال اینا چی می شود؟ تو اونجا او را دیدی، سلام کردی، علیک کردی، اینا را حال اینا هم عاقبت خیلی بد می شود و اینا را هم دفاع می کردگی ژورنالیست ها بود که روز اینا را محکم کنند. ژورنالیست ها سر صدا می کردن. پیشتر اینا فکر کنم پیشتر همون دهن ژورنالیست های گبزه را بسته یعنی محکم کرده بازداشت کرده ایستادن که تو که بعد از این اتاپی مهاجرای اروپا می شود. از اینجا برگشتگی هاشا میبرند. گفت همون گپا که پول ساکشا جفیده، چی پولی کار کردگی از پولوشا گرفته، با پیلوس تو خونه و در مال گوهشون خریدگی ماشیناشون از اینجا بردگی ماشیناشون از دستاش کشیده گرفتن. فکر کنم که حاضر اتاپ اینو سر میشود، اتاپ مهاجران اروپا قدمی که در اروپا هست. برای همه هم این سر صداها که فردا نشوه گفته یعنی از پشت اینو دفاع میکردگی گبزن در همه ساحه دخالت میکردگی همین 3-4 ژورنالیستی که آخران بازداشت شد همینا بودن. یعنی در ساحه زمین هم دخالت میکردن، در ساحه نماز هم دخالت میکردن، دین هم در ساحه دنیا هم دخالت میکردن. همه چیز در بگیم که پیش صف پیش قدم همینا بودن که میرفتن نوار میکردن.
ва имрӯз ки наи мардуме ки хомӯш ҳастанд зиёда чандин ҳазор имрӯз аврупо омадагӣ ҳастанд ва ҳамаи инҳоам оқибат бигӯем ки дапрос ва зиндон инҳорам интизор аст. ине ки нест ки ту дар Россия будагӣ инсона ту дар Аврупо алоқа доштӣ гуфта инҳора боздошт мекарданд, маҳкам кардагӣ ҳастанд. ҳоле куҷо раса инсоне ки дар Аврупо дар пеши гӯем ки мухолифо ҳаст. дариҷа ман як замоне аввалин журналисте ки боздошт шидагӣ буд, хабарнигор ва журналист, ин як Рустабор аз Тоҷикистон, хато накунам ё аз Панҷакент ё аз Айни буд ӯ одам, ки мисол гирем боздошт шид. ӯ чӣ хел боздошт шид? Боздошти ӯ сари ин сурат гирифт ки як журналисти амрикоии дигар мехост дар бораи Тоҷикистон ва манзараҳо, кӯҳ ва минтақаҳои Тоҷикистон як филме таҳия кунад. ҳамчун тарҷумон ин Рустабор ба ҳамон амрикоӣ кор карда буд. Гӯем гуногун минтақаҳои Тоҷикистонро навор гирифта ва бигӯем ки ин тарҷума кардагӣ буд. яъне чӣ ҳаст, чӣ нест. барои ҳамон тарҷума кардагиш хиёнат бар ватан ва бар миллат гуфта ӯра чандин сол пеш қапида зиндон карда буда. ҳамон Рустабора ё аз Панҷакент буд ё ки аз Айни буд. хулас аз ҳамон минтақаҳо буд. фикр кунам аз Панҷакент буд. як бало карда ба чандин қадар пулҳо ҷонша халос кард. ҳамун рӯзу ҳамун грех рафт аз Тоҷикистон, дигар ҳоли ҳам Тоҷикистон баргаштагӣ нест. дар куҷо будашам маълум не ба фикрам. фикр кунам рафт Амрико рафт. карданаш як манзарат хотири тарҷума карданаш ки як чанд минтақаҳои Тоҷикистон як филми гӯем ки чиз як филми ҳамон барои ҳамон Тоҷикистон гирифтам. хулас ҳамин хел шида буд. баъд аз ӯ гӯем ки агар кадоме надида бошад интервю бачаи Пабло Эскобарро тамошо кунад, пайдо кунад, тамошо кунад. баъд аз мурданаш чандин сол шидан баъд то имрӯза фарзанд ва оила хештабори ӯра, яъне ки мардуме ки аз дасти ӯ азият дидагӣ буданд, яъне дар Амрикову дар гуногун кишварҳо гӯем ки ҳатто ки сир карда гашт. яъне мехоҳанд дар корҳои падараш ин ҷавоб бида, дар ҳоле ки таи 50 дарафта истодааст ӯ фарзандаш. бигӯем ки ба синни соли падараш рафта расидагӣ аст, ки кадом солҳо падари ӯ кушта шидагӣ аст. ҳамон интервю додагӣ шуда гуфтагӣ аст ки то имрӯз ҳамон инсонҳое ки аз падари ман азият дидагӣ ҳастанд, яъне дар ҳар ҷо мара мекобад. ва ман намедонам ин ҳукумат аз ин чиз, яъне чӣ хел страхован аст ки фардо баъд аз шикаст хӯрданаш, баъд аз намедонам ҳар чӣ шиданаш, ин чизе нест ки абадул мона. яъне Сталин, Ленин, СССР инқадар бақувват буд, шикаст хӯрд. ягон чиз абадул нест. бале, яъне баъд аз и то куҷо боварӣ карда инқадар ин миллат мардум азият дода истодааст. яъне ин фикр надорад ки фардо набераҳои фарзандони инора мардум думдумию сир мекунанд, дар ҷои қапидагиш мезананд, азият метанд. хулас намедонам хе чон медонад. ва инсонҳое ки аз пушти ино барои як пора нон гуфта ё ки як пул гуфта ин корро даст зада истодан, ба фармони ҷиноӣ карда истодан, фардо фикр кунем ки инорам ҳол аҳволошон ва худошонам набошанд, мисли фарзанди Эскобара фарзандошона дар тамоми кишвар қапида бигӯем ки азият мекунанд. рости вақти ма камтар аст. гӯем ки дигар саломат бошед. ин бад фикри назари ман. фикру назаратонро гуфтед, чӣ тавсия метиҳед? чӣ бояд кард барои озод кардани ҳамин журналистҳо? ягон имконият ҳаст ё нест? ягон имконият нест. агар ки то ҳамон имконият худаш ҳукумат ната, ҳазор имконият ҳаст, мардум ӯро намекунад. яъне тазоввурот кардан, майдон биромадан, бойкот кардан, пул рӯйна кардан, ҳамаи чиз ҳаст, ҳамаи роҳ дорад, аммо мардум ира истифода намебарад. барои ҳамон ин тарафаш инсофи ҳукумат мемонад ва дигар ба ҳамед ба мардум шидан ҳам нестоид. ҳамон саломат бошед ки ташриф овардед. имрӯз хеле кам суҳбат кардиду. хай баҳрҳол зинда бошед. худо нигаҳбон бошад.
خب دوستا گوش کردیم نظری اکمال استانایف رو هم گرفتیم. صد افسوس نفرانی که در اینجا نویسی استودن که به من نصیحت میدین، واقعا من که باز میخوام با شما گویم نصیحت میدین چقدر سر و لباس باشم، چی کار کنم نکنم، التماس نه در کامنت ها چون نصیحت های خود رو نویسین که من چطور سر و لباس باشم، یا اینکه در دیگه در پایین نوارها نویسین. من نیاز به نصیحت شما ندارم. اگر معقول باشد پسندتون باشد تماشا کنین، پیگیری کنین برنامه. اگر که سر و لباس من به شما پسند نباشد میتونین تماشا نکنین. همین رو من میخواستم که ها باز گویم، یعنی که من گفتنی هستم که با خواست دل شما من سر و لباس نمیپوشم. همین رو به خود گرفته مونین. خب یک چیز دیگر رو من میخوام، اینجا من نوارها جمع کردم دوستان. سلام علیکم چراس، زنده باشید، میتوانید وارد برنامه شوید اگر امکانیت داشته باشید. میخواستم با اون نفرانی که دعوت کردم، خیلی واقعا هم یک نفری اونها با سبب های چی گفتم ممکن واجتلی پریچینه گفتم ممکن وارد شدن نتونستن، بیمار هستن. لیکن اون نفرانی که ژورنالیستانی که دعوت کرده بودم دیگر نفران در داخل وطن رو عموما من نمیخوام گپ بزنم، چون زیرا اونها نمیخوان با ما همکاری کنن، نه تنها در برنامه ها دیده استودن چی شده استوده است، حتی ملاقات کنن فهمیدن ممکن هست اون رو هم نه. اون نفرانی که در حقیقت روشن فکرون میگوین انا مخالف یا مبارز در حقیقت در بیرون برآمدین، چون شما در امن هست، نمیخواین با همون دانش خود با مردم تقسیم کنین، یعنی فکر و عقیده خود رو اقلا نسبت همکاران خود بیان کنین، اقلا از همکاران خود حمایت میکنین. من این رو فهمیده نمیتونم. به یک چیز دیگر رو تماشا میکنیم، بعد باز نمره واتساپ نوشته نمیتونم. در پایین چی چراس در پایونی همون چی نوار موندگی هم برای وارد شدن سیلکه را موندگی هم میتونید با همون سیلکه وارد شوید اگر امکانیت داشته باشید. خب گوش میکنیم یک نوار دیگر رو. این وابسته به عبدالستار هست. السلام علیکم بینندگان عزیز. نمار بسیار راستی گپ خیلی وقت شد که از داخل ماشین با شما هم صحبت نبودم، ولی امروز اکنون کمی وقت یافتم و خواستم که با شما هم صحبت شوم. تا این زمان فکر و اندیشه من نسبت به آزادی سخن، آزادی مطبوعات، فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران در جمهوری ما کلاً دیگرگون بود. وقتی که من می دیدم که اکثر روزنامه‌نگاران در حدود کشور در برابر پرابلم و مشکلات مردم در جامعه خودشان را به کاری میزنند، به گنگی میزنند، به کوری میزنند، دستشان پیش نمی رود که بنویسند چیزی، چون شل میشوند در این گونه پرابلم ها. میگفتم این یک پرابلم خودی مردم است، پرابلم خودی روزنامه‌نگاران است که از بی‌جرأتی نمیتوانند چیزی بگویند، چیزی بنویسند، چیزی نشان دهند. ولی واقعه و حادثه های روزهای آخر باورم کنانید که آن همکاران ما بیهوده مهر خاموشی در دهان، دستهای خود را با رسمان خودشان بسته و از بازگو کردن پرابلم و مشکلات بیهوده دست نکشیدند. چند پیش دوستان ما روزنامه‌نگاران جوان دلیر امام علی و عبدالله غربتی بازداشت شد. هر دو هم یک هفته شد قریب در بازداشتگاه موقتی در حبس پیشکی اند. دادگاه حکم کرد که هر دو هم تا 2 ماه باید پس پنجره بنشینند تا اونه که باز پرونده چی نتیجه های به بار خواهد آورد. ما به این موضوع رو نمیوریم چون الان تفتیشات ادامه دارد و این هم فکر من رو دیگر نکرد. این فکر من رو دیگر نکرد چون در صحبت های علایده دلیر
باور داشت که در جامعه ما دموکراسی هست، در جامعه ما ولایت قانون است و نوابسته به اونه که کی در کدام مقام قرار دارد هرگز نمیتواند با لغو قانون، با به احترامی نسبت به قانون یا با تهمت و تحقیر کسی را زندانی کند. دلیر باور داشت. باوری من باشد پس از آن دیگرگون شد. من هم امروز وقت آخرین نواری صحبت دلیر امامعلی را با یک بلاگر MC شریپوف پیدا کردم. سخت دلمانده شدم. دلمانده از فعالیت نه، دلمانده از ساختار، دلمانده از این بله ها، دلمانده از این امیدهای بردروغ. ببینید در اون نوار اگر کسی وقت داشته باشد تماشا کند. حقوق میتواند به جانی یا به سلامتی یک نفر روزنامه‌نگار تهدید کند. ما این را ندیده بودیم و دلیر هم در آن صحبتش همین چیز را تاکید میکند. امروز دلیر چه حال دارد من نمیدونم، ولی امروز از امروز اعتبارا من دیگر نمیگویم که تهدید نشدم و تهدید نمیشوم، چون تهدید شدم. الکی تهدید به شکستن، تهدید به ریختن، تهدید به تهخانه رفتن. از این مرا ترس دادند، دست درازی کردند. در برابر این در زیر نوارها اکنون فیک‌های معلوم باز تهدید کرده ایستادن. بعد از دلیر نوبت تو است. چی تهمت هایی نمیزنند؟ کدام بدبختیش باز ملتگرا نوشته است. این بدبخت ها خود نمیدونن ملت چی است و ملت دوست چی است. راستی گپ نمیدونن که بعد یک شهر دیگر را در زیر نواری یوتیوبی پیدا کردم. این بدبخت کی است خودش؟ ولی اگر در حقیقت این بدبخت در پس پنجره به یک نفر بازداشت شده دست داشته باشد، این جای نگرانی است. این جای نگرانی است که این گونه بدبختان در مقامات قدرتی کار میکنند. وقتی که نسبت یک شهروند تهدید میکنند، دولت و حکومت صدها مراتب زیادتر است. وقتی که میخواهند با ترس، با تهدید، با زوری یک کسی را از فعالیت کسبی خیش باز بدارند. که بعد از دلیر نوبتی تو است. واقعا هم گوش میکنی مشکل است. سخن هم گفتم. عبدالستار پیر محمد زاده خود الکی میدونست تهدیدها بیشتر هم شده بود. پیش از این فعالیتش را قطع کرده بود، لیکن وجدانش طاقت نکرد. وجدان ژورنالیستی است. برآمد باز حرف زد، صدا بلند کرد، حفظ کرد، حمایت کرد از همکسبان خود. این الکی میدونست تهدید کرده ایستادن. شاید یکی از بازداشت‌های همین نفر سخنوش باشد. حقیقت رو گفتن است، آشکار بیان کردن بود. البته که به مقامات ما نمی‌خورد. چهارروز موضوع شما رو قبول میکنم. سلام علیکم چهارروز. السلام علیکم. خوب و صحت سلامت هستین؟ امیدوارم که خیلی نبودین شما پذیراتان شدیم. اینترنت خیلی ضعیف بود، برای همون برآمده نتونستم. برای همون خداتان سازین تینجا سلامتان خوب میشه دقا جان. شکر خداتان تینجا سلامتان خوب. تشکر زیاد چهارروز. امیدوارم که شما هم صحت سلامت هستین. خیلی نبودین، کمش به فکرم 2-3 ماه شد. پزمان هم شدیم و نگران هم شدیم که چی شد با شما. سال زمان نوتین شده است.
که فعالان فعالان و ژورنالیستان شده ایستاده است، برای این هم خیلی خاطر شدیم. همه خیلی پروست من بایم خیلی اخوت کرد، عقیبه من خیلی گشت پروست شناسام همش گفته آمد تا خواهرجان التماس اختیار شو وجود پرس دارن کفتکو دارن مسکو با اکا جان گفتم من همین مسکو دارم سکی بیاین گفتم مرا فرقش نیست دستشان بیاین گفتم میدونم که حاضر دست زورشان از آنها رسیدگی بیاین بقپن دکازات کنن گفتم مایلش من یگان کار خطا نکردم کار بیزیب نکردم جنایت نکردم یگان کس من نکشتم گفتم برای همه حق خلق خودم من حمایت کردم حق خودم کم بیاین گفتم مرا فرق نداره میبرم صحبت میکردید در برنامه ها برای همین خب برای همون کمپین خودشان من میدونم اوجه عقیب این خواهم من اوجه کار سر کرده من کی چی اینها همشان اوجه من عقیب اینها شدگی من شکرانه الله به نزدیکی میایم هیچ گپ ندارن اینا خودشان بیزنسمن اوجه کار بیزنسی گفته است کار بیزنسی چی کار بیزنسی تولک زن هورا چی میگه میقپن میبرن پست پنجره میکنن مرد خورا میبرن پست پنجره میکنن برای همین کارشان تولک تاجیک میفروشن برای چی برای دوستان پول چروز بخشش سخنتون بریدم یعنی که شما تعقیب کرد همون خودی مهاجرایی که در همونجا هستن همونها تعقیب کردن یعنی که معلومات دادن درباره شما و شما وای میدونید فهمیدین فهمیدم معلومات اینا ندارد تولک چی میگه فوتوگرافی دارن دست اینا با تولک فوتوگرافی دارد تولک یگان چی ندارد صورت مرا نشان داده کفتکو دارد فهمو جایزیستا معلوم نیست خیلی در آن هستیم اینا حال معلوم نکرد اسکی معلوم بکند چیکار میکند میبرن پشت پنجره میکند یگان کس نکشتم یگان چی نکردم یگان عیب کار نکردم یگان عیب مرا بیاون میبرن مایلش هیچ گم ندارد همین کار همین بوده همه ما میدانیم که این راهی وزمی نه اینا اگردن ما گرفتگی ما برای همون ما تیار هستیم همه وقت این کار با خیلی نگران کننده است این حالت شما در حقیقت الله همه چیز دیده است اپا جان خداوند همه چیز دیده است کی حق کی ناحق همه چیز الله میدونه برای همون اوج ژورنالیستا مهاجرا همه اوج چی میگه اوج یک تا برده است خلق ما خاموشای با نمیدونم برای چی اویله خودشون ببرن یک تا دو تاشون بعد میدونن اینو امروز مرا گفته است پگه اینا را میکنن فرق ندارن برای چی برای همین که ما آزاد سخن هستیم آزاد فکر هستیم حق حقوق خود ما میدونیم برای همون اینا میترسن از آنها میترسن برنامه حقیقت رو میگفتید یا اون کس رو تعقیب کرده که تنقید ممکن است کمبودی رو گفتن ممکن است گفتن ممکن هستن پرسته خلق ما غلام شده گای ما باید نمیگفتیم باید غلام میشدیم دستی که به دست خطای با افسال منوین 1% زمین پامیر دادگی بود که خطای با خلق پامیر پول نکشته افسال نه دادنش در کار بود که دادن نتونست یک تا برده است که آزاد خانه را نگوید با گفته حقیقت نگویند حقیقت گف زدن در کار نیست تاجیکستان با مجدار محکم کرده گره چروز شما اوید موضوع خبردار هستین؟ اوید بازداشت ژورنالیست اوید موضوع اپا جان خبردار هستم من برنامه دیده استم خبردار هستم همه قدمم سوخت دلم سوخت برای چی این حقیقت میگفت استیم نشان میداد حقیقت
عیبش همین بود که تولکه پامیرو را یاردم میکنم گفته رفتنش همین عیبش بود، دیگه عیب نداشتیم. برای چی که پامیرو حاضر همه ما میدانیم که تگی ظلم با اتکری گپ زنیم، تگی ظلم سودگی همینا را یاردم کنم کمتر باشد گفته همین کرد. عیبش همین بود. دویم عیبش کدام ژورنالیست؟ نفهمیدم. کدام ژورنالیست؟ امام دلیر امامعلی. دلیر امامعلی. دلیر امامعلی مسئله بدخشان که اون من سخن گفتگیش نه، زیرا که میگفت که اگر که سخن خودداری کرد اون من در اویدی مسئله بدخشان، حادثه بدخشان اون من حرف نزد، گفت که اون نفر اعضای پلیس رو پیش از این تهدید کرده بودند و کیم چند روزنامه‌نگاران گفت که من نمیتونم حرف زدم اویدی این مسئله، زیرا که اعضای پلیس دیگه یک بو سه چهار دیگر ژورنالیستان و گفتن ما چی نمیکنیم، ما حرف زدن نمیتونیم زیرا ما زیر فشار هستیم و ما محکم میکنن. طوره اینش من اوجا شمیدم، برنامه‌نگاران اوجا دیدم، خبر رو اوجا شمیدم، اینا رو همه عکس کرد، رادیو آزاد عکس کرد، همه چی عکس کرد. برای چی عکس میکنن نمیدونم، اینا میترسن. آیلشان این خودشان هم هیچ گپ نداره، آیلشان محکم میکنن، خودشان تگ ظلم میکنن، شیار میکنن، مادرشان، اهل آیلشان، فرزنداشان اینا میترسن، اینا همه میدونند. برای همون یگان چی گفتن نمیتوند. حاضر طرف مخاجران ژورنالیست ها را اخاطه کردگش همین که مخاجران را یاردم کرده است. یک طرفش یک تاش پولش گرفته نمیتوند، یک تاش همین میبرن میفروشن، کار یافته نمیتونه. حاضر کار یابی خیلی وزمین شده گی بعد جنگ. برای همون خیلی حاضر اینجا هم وضعیت خیلی بیزیب شده است. سرایک کلان اوج محکم کرده گی، کار یافتن خیلی وزمینه بچه ها با. برای همون یاردم نکنن غریبا را، دست یاری ندهن گفته. بسیارش بیکار ها کپی که به کار کده است. ژورنالیستان چخیلی تذکره میکردن مهاجرا را؟ این رو ببینید، ژورنالیستان از کمبودی ها میگفتن، از کمبودی ها یک طرف کمبودی ها میگفتن، یک طرف کمبودی ها میگفتن، دویم طرف مهاجرا را کمتر یاردم میدادن، کمتر باشدن کار یافته میدادن، یگان پولاشان گرفته میدادن. یا این حقوق شناسا میکردن این کار رو؟ این طرف هم میکردن، دویم طرفشان میکردن. ژورنالیست ها کارشان پستیان کمبیدو میگفتن، دوغره اینش هم هسته. پروستت یک خیلی ژورنالیست ها ایجود دیده استم، کرمه شریف خدا رحمتی فرزنداش هم ژورنالیست شده برو آمد، کمبیدوها گفته با خلق با یاردم کردم خجرو را. با دیگه ژورنالیستان را دیده استم که اوجه تنقید کرده است، یاردم نکنیتون مخاجرا را گفته. اوجه من نمیدونم برای چی این خیل میگند که حیران میشم خودم. دیگه کمبیدوها میگفتن اینا ها. یک طرفش من دو سه تا برنامه ها را دیدم، مخاجرا را ژورنالیستان اینا کمتر خلق با یاردم میکردن. پشت طرف بد مسکو بود می بفکرم، ایلی مسکو بود من نمیدانم، همین طرف با 400 تا تاجیکا را آورده، سیبچینی گفته، فریب داده، 4 ماه پولاشان پرکتیسکی نداده گی، پاسپورتشان گرفته مانده گی. همین آرام حاضر تحقیق ظلم های گفت که شیار داده گی که یاردم نکنید تو هم گفته اتکلی تا تحقیق کرده گی ژورنالیست ها. ما منه یاردم ها مخاجرا به تحقیر کرده گی با پیلوس این ژورنالیست ها بایم کرده گی تحقیر، گفته گی که یاردم نکن کارت بیزیب می شود، آیلت خیلی وزمین به می غلطت، گفته تحقیر کرده گی، شیار آورده گی. این ویدیوش هم هستم. برای من ژورنالیست ها ویدیو اخوات سر شدگیش خیلی شد. شما چی توصیه داده میتونید چروز؟ چی باید کرد؟
که پیش روی همین رو گیریم چی باید کرد؟ پیش روی ما یک راه داریم. راه همین که اویله خدا ما را کمتر پول روی نکردن یکمش. ما پول روی نکنیم اویله خدا ما با اینها خیلی چی میگه وضعیتش تنگ میشود. میداند که مخاجرا پول روی نمیکند دیگه. ما پول روی میکنیم اشکمی کی سر میشود؟ اشکمی بانکر خو و امام مال اشکمش سر میشود. فایزش نمیگیرن چقدر خواهد همه قیمتی هست. این طرفش هم هست. تا که ما پول روی نکنیم کمتر اویله ما میداند که اوجه علاج ندارن. خلق میخیزن. خلق خستن در کار که گفتن در کار اوجه بس تحقیر بس ظلم بس اوجه غلامی بس اسکنجه بس زنها را تحقیر کردن بس گدکار را تحقیر کردن بس همه چی بس اوجه تا من اینجا قرطاق آورده کار دزد که اوجه استوان آمد اوجه تا که مردم با غلام می شود. مردم خستن در کاری که گفتن در کار نکنید تا این کار گفته حق حقوق خودشان حتیه به طلب کردن در کار حتیه به اقلا طلب کرده تا اونا ها یگان چی نکند یگان جرا ویران نکند یگان کس نکشد طول حق خودشان طلب بکند. من همین گفته میتونم همین یک راه خلق خسته حق خودشان طلب بکنند. همین راه مونده خلاص دیگه راه نمونده. مردم با خواب شده چی میگه سرشان خم میکند گپ نمیزند خواب میشد. مادرای عزیز پدرای مهربان دستیان ما را میگد که بچم خواب شد میگذارد تنج میشد دعا کنیم خوب میشد اتاقای دعا کنیم خوب میشد طول که امین سیب امین بپزدو تگی امین چی میگه تگی پای تو نمیغلطد. خداوند میگه که حرکت کن میگه من تو همه چی میدهم. خلق حرکت کردن در کاره خداوند مرا میدهد گفتد چی میگه خوروی یگان کس یگان چی نمیدهد. حرکت کردن در کار که یگان چی میشود. خلق ما حرکت نمیکند خاموشی را اختیار کرده گه اوجی بس همه چی حل میشود. خاموشی که یگان چی حل نمیشد. اینها خودشان هم میداند. خلق ما خیلی خوبه خیلی بیدار شدنش نمیدانم کی می شود. خلق بیدار شدنش در کار حق خودشان طلب کردنش در کاره. من همین گفته میتونم. سلامت باشین. شما هم در پناه خداوند باشین. خداوند نگهبانت باشد. خداتون احتیاط کنید. شما هم احتیاط کنین. شما هم در جای امن نیستین چون فهمیدم که در جای امن نیستین خیلی سخت احتیاط کنین. رحمت اپا در پناه خداوند باشین. خداوند احتیاط شما باشین. خب دوستو با یک چی دیگر رو میکنیم. یک نفر رو قبول میکنیم زیرو میمونوی دعوت کرده ایمون آمدن تشریف کردن نتویستن به این فکری مردم رو میگیریم چه فکر دارن بعد باز دوام میدیم. سلام علیکم اوزودی بایکی عزت امون. السلام علیکم پایم ازم خون قدیر آقا. سلام علیکم امیدوارم که صحت و سلامت هستید. شاید رحمت شما صحت سلامت باشین. زنده باشید. یک گفتنی دارم. من به اوزودی با کی زدمون در اون وقتی قبلی دادم بروم آبدیم گفتم مورد دلک کدگی انیول پرونده آغاز کردم. پرونده آغاز کردگی بله. در کجا؟ در توجیکستان. میگن که ما در روسیه میگن که بخیزیم بیاین. وقتی ما یکون دانکش نباشیم ما یکون جنایتکار نباشیم ما یک حقوقی برادر خودمون گپ زدیم کاری خوب شدیدیم ما یکون کاری بد دیدگی نبودیم مثال دست ماجرا را گرفتگی ما چه لطکز میکنیم خواب میشینیم. بله با میگم که آزادی با کی زدم با دلیری مومالی با عبدالله حربتی با سیاسی های زندانی آزادی آدم برای آدم های بیگناه.
یعنی شما در همین یوتیوب کانالو برآمد کردین خیلی چی کردید حمایت کردید برای همین برآمد نمیکردیم ما هم تماشا نمیکردیم همین چیزا را ای وقتی خیلی که زدمون مثال همین رسیه دمون جیرو را دستگیری کردی بود مثال کانالو یا که زدمون هم تماشا میکردیم های دستگیری با مردم داشت مثال خیلی همچون مسلمان دیل ما سوخت ما برآمدیم هم وقتی هم را قد دادن در کانالوی اکای سینا شروع شونده دیگه کانالو گاب زیم که آزادی با همون اکای زدمون میخوایم همین حکومتی و مقصد برای همین خگاب مورا دلا کرده خیلی اینجای تعجب نیست نه ما ایشی چی ترسی نداریم ما ایشی همی چی ترسی نداریم مقصد مورا هم سوتام کن برای گپ یک موی همون گناه کرده مینه یکی خیلی مقصد اکام همه دونه که aynı hol این رو ببینید کسی حقیقت رو گفته ایستاده است کسی کمبودی رو گفته ایستاده است نسبتی هر یک نفر پرونده آغاز کرده ایستاده نمیدونم با این رفتارشون تا کجا رفته میرسن چند نفر رو محکم میکنن خدا مشکل برادرها رو آسان کنه خداوند از زندان آزاد چون کنه پروردگارم دیگه هر چیزی میبینیم از تقدیر الهی میبینیم خداوند نگهبانی ما باشه زنده باشید در پناه خداوند باشید دیگر گفته‌ای نداشته باشید برای کار شما در خدا نگهبان تو ما همه برنامه را پیگیری میکنیم لایک میمونیم مردم توجیک شما هر کامنت هم برای توجیکستانی خودتون حرکت کنیم برای یگان ملت دیگه نه برای توجیک فرزندای خودتون این آینده فرزنده خوب شود تشکر زنده باشید در پناه خداوند باشید الله شما را نگهبان باشه خوب زنده باشید خب دوستو این کس رو هم شنیدیم برای اون که از قفای عزتمون یا کمبودی رو حرف زده است پرونده آغاز کردن تو کی پرونده آغاز میکنین نسبت چند نفری دیگر رو میخواین محکم کنین اینجا بو یک دو چی دارم اگر حاضر دریافت کنم یک دقیقه تنها این اویدی کمتر متریال جمع کرده بودم این رو ببینین دوتیتون گفته بود دوتیتونی کل گفته است که زاقبک با سازمانی ممنوع همکاری داشت پیر محمدزاده به ملیسا اطاعت نکرده است اگر این رو ببینین پیر محمدزاده چطور میتوانست به ملیسا اطاعت نکند مادامی که یک دو روز پیش او رو فریاد کرده بودن اطاعت کرد رفت وارد شد به شعبه کارهای داخلی وحدت اگر خطا نکنم پسند آمدن خانهش رو گفت و کوب کردن تلفنش رو مصادره کردن و حتی با یگان ژورنالیست با یگان نفر دیگر او صحبت نکرد خودداری کرد رو گفتن که یعنی که تو نباید فوش کنی خب بعدن دعوت میکنن گویا که تلفنش رو برمیگردن لیکن محکم کردن اگر اینجا رو به دادستانی کل گفته ایستاده است که او رو متهم کرده ایستادن یعنی که به اطاعت نکردن به کارمند ملیسا چطوری که کرده بودن پیشتر عبدالله غربتی رو نیز چنین کرده بودن اطاعت نکرد یعنی که اینا اگر منطقاً گرین یگان درست نمیگیرد طرق نمیگیرد از روی منطق یعنی که نفری که به شعبه کارهای داخلی رفت امکانیت ندارد که اطاعت نکند این هم پس از دستگیر کردنی اگر سنه 9 دستگیر کرده باشند سنه 15 ایول شریف قربانزاده یعنی که بیان داده است همکاری با سازمان‌های کشورهای ممنون حزبی گروه 24 متهم می‌شوند البته نفری که حرف میزند نفری که کمبودی میگه میزند یعنی میگیرین پیوست میکنین با این دو گروه از همه اصولش همین است با ماده 307 قسم نسبت زاقبه یعنی که روز 8 با ماده 307 پرونده آغاز کردن نشانه 3 پرونده جنایتی آغاز کرده است یعنی اگر سنه 8 ایول پرونده آغاز کرده باشند
یعنی که در مدت 3 روز باید به حبس پیشگی میگرفتن. یگان این کودکس مرافعه رعایت کرده نشده است. تماما همش من پیشتر گفته گذاشتم ویران کرده شده است. اینجا هم خویشاوندان این نفر تا 15 ایو خبردار نبودن که جای باشش خبردار نبودن در کجا هست. نه خروپی قبول میکردن نه ملاقات. این رو یعنی قانون برای همه برابر است. همه در نزد قانون برابر است. متاسفانه هم این رو مشاهده کرده نمیتوانیم. یک چیز دیگر بود من میخواستم اویدی همین مسئله هم کمتر صحبت کنم. سنه 12 ایول سنه 12 ایول قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یعنی که به پارلمان پیشنهاد میکند اویدی وارد نمودن تغییرات علاوه به کودکس ماموری اگر نسبت کارمندانی یا اینکه یگان رفتار کارمندانی وزارت مدافع کرده باشد نسبت آنها چاره دیده شود. شما چیکار کرده ایستاده؟ این بعدن این یک چیز دیگر از من نشان میتونم با شما ابلاغ کردنتون ممکن است من این شخص من این نفر از دختر خرید یک نفر دیگر انسان بوده است که میگوید پیشتر معلومات میدهد این نفر که کیم چند نفر کارمندا رو اگر خطا نکنم 6 نفر اینجا گفته است تو دوده سال همین سال دعوت برای 6 نفر پرونده جنایتی آغاز کردگیم و به سود ارسال کرده شده است. اون نفرانی که ابلاغ کرده است زوروری کرده است. خرید یک انسانی پیدا شد که میگوید که این نادرست است بر ضرر قانون است یعنی که دولت ما دموکراسی است نباید این قبول کرده شود. لیکن من باوری ندارم که قبول نمیکنن. امکانیت هست که قبول کنن این رو هم. یعنی که اونها چی کاری کنن ابلاغ میکنن میدوزن آدم را بوی میکنن میبرن ممکن است با همین هم دست و پای مردم رو بستنی هستن. در اینجا هم شما باید خاموش بستین گپ نزنین عموما حرف نزنین چی کاری ما میکنیم میدوزیم میبریم میکشیم میمونیم شما باید گپ نزنین. در اینجا هم محدود کرده ایستاده است. دهانی مردم رو با این طور هم محکم کرده ایستادن. تا که دهانی مردم رو محکم میکنین. من اینجا گفته شده سال 2002 پرکاتور گارنیزونی این نفر کارمند پرکاتور گارنیزونی از خاطرم برامدشون نسبت کارمند پرکاتور گارنیزونی بختر نسبت کمیسری نوی قشونیون اطاعت نکردن ابلاغ با ماده 391 پرونده جنایتی آغاز کرده است و تصویر پیشگی ادامه دارد. باور تایر زده بوده است. ببخشید نو بسته از همه این میگن باید پیشنهاد کرده شود چون این قانون وارد کرده شود و کودکس ماموری وارد کرده شود جزا داده شود. یعنی که چی کاری میکنن خاموش بستن. منطق در کجا است؟ با این رو هم دهانی مردم رو محکم کردنی هستن. یعنی که با هر راه کوشش دارن دهانی مردم رو محکم کنن حرف نزنن. اون همون چیزی که من موندم درست است درست اومده است. هر چیزی که میگن هر چیزی که میکنن نسبت کدام شهروند ممکن است. یک چیز رو من همینجا میخواستم گرم خاطرم اومد اینو مراجعت کردن. البته مراجعت کردن به سازمان‌های بین‌المللی به دیگر جاها به همه جا مراجعت کردن این خوب است. یعنی در دست پرتیت برداشتن یگانچه کردن صدا بلند کردن عموما این خوب است. لیکن روی مسئله رو من در این نمیبینم. روی مسئله رو من در دیگه چی من نمیکنم در دست پلاکت گیرم یعنی که به نزد یگان سازمان ها روم گریه کنم ناله کنم که با ما کمک کنین و مردم ما یاری در
ватани мо чунин ҳодиса онҳо хуб медонанд аз ҳамаш хабардор ҳастанд чӣ ҳодиса дар ватани мо дар кишвари мо рӯй дода истодааст ягон фоида надорад ҳамватанони азиз то он вақте ки мардум худ дарк накунад то он вақте ки мардум худ нагӯяд ки мо бояд ягон чора бинем ҳамаи он корое ки карда истодаем ба созмонҳо навистан чӣ кор кардан онҳо мегӯянд янки саратро сила мекунанд мо медонем чунин ҳаст дар кишвари шумо чунин ҳаст чунин карда истодаанд воқеан ҳам дуруст мегӯӣ ягон мактуб менависанд бо ҳамин тамом мардум ин бефоида аст фоида надорад мардум шумо худатон бояд дарк кунед ки дар ҳақиқат ҳамин нодуруст аст ҳуқуқҳои моро маҳдуд карда истодаанд қонунҳо дар рӯи китоб боқӣ монда истодааст қонунро пурра таҷовуз карданд поймол карданд чӣ тавр мешавад чӣ кор карда метавонад созмонҳои ҳуқуқӣ пеш аз ин нисбати ягон кас ягон кор карда буданд барои мактуб нависта буданд хай ташаккур мекунем таваҷҷӯҳ мекунанд ана ҳозир дар параллелно бо барномаи ман барномаи Алексей Казак рафта истодааст бисёр барномаи хуб мебарад дар ҳақиқатан бисёр мардум дар ҳамон ҷо мардум хуб ба кадом барнома мехоҳед равед дар кадом барнома мехоҳед гиря кунед садои худро баланд кунед аввал шумо дастгирӣ кунед каналҳое ки дар ҳақиқат тоҷико бурдаист аз Тоҷикистон бурда истоданд проблемаи Тоҷикистонро бештар медонанд хубтар медонанд дастгирӣ намоед 19 нафар айни тамошо карда дигар ҳама дар он ҷо тамошо доранд хуб марҳамат дар куҷо махлуб бошад тамошо кунед муҳимаш ки садоятонро баланд кунед овоз баланд кунед шуморо шунаванд мардум ҳаминро гуфтаниам яъне фоида надорад ба ҳама ҷо гиря кардан паси дарҳо рафта то мардум агар худ дарк накунанд хабардор нашаванд ин бефоида аст ҳамаш хуб чӣ гӯям боз метавонем дар ҳамин ҷо барномаро ҷамъбаст кунем он чие ки метавонистам дар хотирам буд гуфтам он меҳмоное ки омада буданд онҳоро ҳам гуфтам ман умедвор будам ки нафароне ки журналистон дар ҳақиқат бояд меомаданд ва ҳимоя аз ҳамкасбои худ мекарданд ягон ҳарф мегуфтанд лекин мутаассифона воқеан ҳам ягон касро ба барнома овардан ҷамъ кардан хеле мушкил шудааст мутаассифона чунин ҳам ҳаст намехоҳам ягон сухани ноҷо гӯям нисбати нафарон ҳар кас ҳуқуқ дорад албатта садо баланд кунад ё баланд накунад ё ин ки маблағи социалро гирад хомӯш истад ин ҳам ҳуқуқ дорад ин ҳам ҳар кас аз ҳуқуқи худро истифода бурда метавонад агар имрӯз мо нисбати ҳамкорони худ ҳамкасбони худ садо баланд накунем дар ҳақиқат пас оиди чӣ гап занем воқеан ҳам дастгир кардани журналистон ин уже қатрии охирон буд 7 нафарро ки дар 2 моҳ дастгир кардан бо ҷурм гӯё ки ҳақиқатро гуфтан онҳоро пайваст кардан ҳамин журналистҳо гуфта истодааст ки бо забони худ мо ягон дахолат надорем ягон пайваст нестем бо ягон кас ҳамкорӣ надорем танҳо вазифаи худро иҷро мекардам чӣ тавре ки ман вазифаи худро иҷро мекардам дар вақташ дар ватан маҷбур шудам ватанро тарк кунам онҳоро ман ку буромада тавонистам тарк кардам это в лучшем случае мегӯяд русу лекин ин нафаро не сад афсӯс сад афсӯс ки ба чунин ҳол ҳам расидем донишмандон ва равшанфикрон ки ақлан дар амн ҳастед камтар садо баланд кунед дар фаъол бошед дар барномаҳо иштирок кунед ҳамон донише ки шумо дар анин кала доред дар мағзаи саратон ҳаст агар ки бо дигарон тақсим накунед ба дигарон ин аз дониши шумо пӯсида меравад дигар ба ҳеҷ кас лозим нест озир тамошо намекунанд моро мумкин он кас баҳои ҳуқуқиам умуман баҳо намедиҳанд ин ҳама коре ки карда истодаем барои наслҳои оянда карда истодаем ҳозира насл бошад шояд сарфаҳмам дорад барои он дар корам нест бигзор ҳар нафарро гирифта маҳкам кунанд ҳар нафарро ранги гӯсфанд шикор карда истодаанд дигарро хомӯш навбати худро интизор шуда истодаанд сад афсӯс хай бори дигар мегӯям ба он насиҳатчиҳое ки насиҳат мекунанд
лутфан илтимос дигар насиҳат накунен, комментария ҳам нанависен, бефоида аст. Сарбаланд бошен, хунаобод бошен, барномаҳоро пайгирӣ накунен, обуна шуданро агар ки писандатон омад, намуди зоҳири ман ба шумо писандатон омад, метавонен обуна шавен, метавонен фаъол шавен, метавонен бознашр намоен. Агар ба касе ки писанд наомад, метавонен умуман ворид нашавен. ва як чи дигарро наметавонам ман фаҳмида, ҳар як инсон бояд мавқеи худро дошта бошад. мехоҳам ба он нафароне ки мепаранд, инҷо онҷо мепаранд, ворид мешаванд, пас аз ким чанд вақт мебароянд, боз ворид мешаванд. ба ин нафарон гуфта беҳтараш ворид нашавен, беҳтараш обуна нашавен. ҳар як нафар бояд мавқеи худро, ҷиддии худро дошта бошад. албатта мефаҳмам ин ҳам фейкҳои ҳамун фейкҳои дарунӣ ҳастанд, кормандони дарунӣ, мақомотҳои баъзи ҳифзи ҳуқуқ ҳастанд, бозӣ карда меистанд, бозиашонро ҳам медонем. ба онҳо кордор нестем, лекин ба он нафароне ки дар берун ҳастану мавқеъ надоранд, барои лайк мондан, барои обуна шудан шуморо он кас намебинад. бовар кунед, натарсед, ақаллан аз ҳаминаш натарсен, камтар мардагири худро нишон деҳед. хуб дӯсто, дар ҳамин ҷо барномаро ба хотима меравем. хеле ҳам шуд, ба фикрам 2 соат ҳам гузашт, 2 соат ҳам шуд. ташаккур ки пайгирӣ намудед ва ташаккур ба он нафароне ки баъдан тамошо мекунед. бозрашт намоед, зиндаву саломат бошен, аз лайк мондан натарсен, бознашр кардан, агар тарсен лайк мондан, обуна шудан натарсен. фақат мавқеи худ кати вориди барнома шавену обуна шавен. зинда бошен. дар ҳамин ҷо хайру манзур мекунем. боз то барномаи оянда, ман барномаи худро ҳар ҳафта наметавонам айни ҳол гузаронда, бо баъзи проблемаҳои худ. барномаҳоям хеле зиёд ҳаст. воқеан ҳам мухолифон, ҳам дигар барномаҳои зиёд пешкаш карда истодаанд. ман он вақте ки мешуморам зарур барнома пешкаш мекунам ва ба он нафароне ки дар ҳақиқат саволи ҳуқуқӣ дода буден, ман ба шумо ҷавоб гардондам. агар ки ин дафъа савол пайдо кардем, ҳуқуқи либои савол бошад, метавонед дар ҳамин лутфан дар чӣ нависед, дар поини навор нависед, дар комментҳо. хуб, зинда бошен. ба фикрам ки